Happy morning to all. Sir, this is CA final IDT marathon for the assessment chapter. நீங்க வந்து in the coming May examination or September examination, or if there is no amendment from this chapter, even Jan 27 exams also, this video will be pakka relevant for you. My dear lovable students, IDT CA final topics la major most important topic na assessment. Section 59 is self-assessment. Section 60 provisional assessment. Section 61 scrutiny of returns. Section 62 assessment of non-filers of return. Section 63 assessment of unregistered person. And section 64 summary assessment. These are the 6 sections we are going to talk for next 1 hour, my dear lovable students. Sir, these are the 6 types of assessment. முதல்ல 6 types of assessment GST ல இருக்கு. ஒரு வாட்டி எல்லாருமே சொல்லுங்க பார்க்கலாம். Self assessment under section 59, provisional assessment under section 60, scrutiny of returns under section 61, assessment of non-filers of return under section 62, assessment of unregistered person under section 63, summary assessment under section 64. Right, sir? Sir, what is assessment, sir? இப்போ நீங்க ஒரு tax payer இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து you will be engaged in activity or transaction. That activity or transaction will lead to supply. In case அது supply ஆச்சுன்னா, sir, you are supposed to take the registration if your aggregate turnover exceed 10 lakh rupees, 20 lakh rupees or 40 lakh rupees as the sir, நீங்க registration எடுத்ததுக்கு அப்புறம் your next primary responsibility is to file the returns under section 39. So நீங்க முதல்ல you are supposed to supply taxable supply of goods or services or both. நீங்க taxable supply of goods or service or both நீங்க supply பண்ணு. அது aggregate turnover sir exceeds the threshold limit. அந்த supply ஓட aggregate turnover threshold limit என்ன ஆகணும்னா which may be either 10 lakh or 20 lakh or 40 lakh as the case may be, then you will become liable for registration as per section 22. Then my dear lovable students, sir, you are supposed to take registration. Once you taken registration, the next biggest responsibility is the return. Sir, as per section 39, we are supposed to file the return, which is combination of section 37 plus section 38. Adha namak section 39. Section 37 is the outward supply and section 38 is the inward supply. Outward supply plus inward supply is equal to monthly return we are supposed to be filed as per section 39. Super, sir. So my dear lovable students, உங்களோட outward supply எல்லாமே நீங்க வந்து section 37ல ப்ராப்பரா நீங்க காட்டியிருக்கணும். அதே மாதிரி சார் inward supply எல்லாமே section 38ல ஆட்டோமேட்டிக்கா ரிஃப்ளெக்ட் ஆயிடும் ரிட்டர்ன் சாப்டர் பதிலா. எனக்கு எதெல்லாம் எலிஜிபிள் ஐடிசி இருக்கோ அந்த ஐடிசி எல்லாத்தையும் நான் யூட்டிலைஸ் பண்ணிட்டு நான் ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ணும். அதுதான் செக்ஷன் 39. இப்படி நீங்க ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ணும்போது as a tax payer மேபி உங்களோட சப்ளையோட எல்லா டீடைல்ஸுமே உங்களுக்கு தெரியும்னா you are supposed to do a self assessment under section 59. இன் கேஸ் உங்களுக்கு நீங்க சப்ளை பண்ணதோட வேல்யூ ஆஃப் சப்ளையோ இல்ல ரேட் ஆஃப் டாக்ஸோ இது ரெண்டும் தெரியலைனா you are supposed to go for provisional assessment under section 60. So as an assessee, as a taxpayer, நீங்க ரெண்டு assessment பண்ணுவீங்க. ஒன்னு self assessment under section 59 or provisional assessment under section 60. இதோட ஹைலைட் என்னன்னா ஏதாவது ஒரு செக்ஷன் வழியா தான் நீங்க டிராவல் பண்ணணும். either section 59 வழியா இல்ல section 60 வழியா ஒரே assessee ரெண்டு செக்ஷன்லயும் டிராவல் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை. Sir, what is self assessment, sir? ரொம்ப சிம்பிள் சார். Every person registered under the act. நீங்க registered persona section 22லயோ section 24லயோ நீங்க registration எடுத்திருக்கீங்களா நீங்களே உங்களோட tax liability assess பண்ணுங்க. Shall self assess the tax payable by him for a particular tax period. அந்த tax periodங்கிறது either monthlyயா இருக்கலாம் இல்ல quarterlyயா இருக்கலாம். அப்ப நீங்க registered persona இருக்கீங்கன்னா நீங்களே உங்களோட tax liability assess பண்ணி அந்த அசஸ்மெண்ட் நீங்க கம்ப்ளீட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் உங்களுக்கே ஒரு டிட்டர்மினேஷன் இருக்கும். இதுதான் உங்களோட அவுட்வர்ட் சப்ளை, இதுதான் உங்களோட இன்வர்ட் சப்ளை, இவ்வளோ ருபீஸ் அவுட்புட் டாக்ஸ் கலெக்டட் வருது, இவ்வளோ ருபீஸ் ஐடிசி எனக்கு இருக்கு, அதுல இவ்வளோ ருபீஸ் ஒரு ஐடிசி எனக்கு எலிஜிபிளா இருக்கு, இதெல்லாம் பிளாக்டு கிரெடிட்டா இருக்கு. இந்த மாதிரி நீங்க செல்ஃப் அசஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் செக்ஷன் 39ல சொன்ன மாதிரி ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ற அந்த ப்ராசஸ்க்கு சொல்ற பேர் தான் செல்ஃப் அசஸ்மெண்ட். திஸ் இஸ் வாட் செக்ஷன் 59 இஸ் ஆல் அபவுட். ரைட் சார். ஆனா மை டியர் லவபிள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்,
நீங்க ஒரு அசஸியா இருந்துட்டு உங்களுக்கு சம்டைம்ஸ் வேல்யூ ஆஃப் சப்ளையோ இல்ல ரேட் ஆஃப் டாக்ஸோ தெரியலைன்னா என்னால செல்ஃப் அசஸ்மெண்ட் பண்ண முடியாது. செக்ஷன் 59 ரூட்ல போக முடியாது. தட் மீன்ஸ் செக்ஷன் 60 என்ன சொல்றாங்கன்னா, கவலைப்படாதீங்க, நீங்க நேரா ப்ராப்பர் ஆஃபீஸர் கிட்ட போய் ஒரு அப்ளிகேஷன் ஃபைல் பண்ணி கேளுங்க. ஐதர் நான் இந்த மாதிரி சப்ளை பண்ணியிருக்கேன், இல்லை இந்த மாதிரி நான் சப்ளை பண்ண போறேன், இதோட வேல்யூ ஆஃப் சப்ளை என்ன சார், இல்லைனா இதோட ரேட் ஆஃப் டாக்ஸ் என்ன சார். ஜென்ரலி அந்த சப்ளை பண்றதுக்கு முன்னாடியே நம்ம போய் கேட்டுருவோம். பிகாஸ் என்னன்னா, இப்போ நீங்க சப்ளையர் ஆஃப் குட்ஸா இருந்தீங்கன்னா யூ ஆர் சப்போஸ் டு ரைஸ் த இன்வாய்ஸ் ஆன் ஆர் பிஃபோர் த டேட் ஆஃப் ரிமூவல் ஆஃப் குட்ஸ். குட்ஸை ரிமூவ் பண்றதுக்கு முன்னாடியே நான் இன்வாய்ஸ் போடணும். இன்வாய்ஸ் போடணும்னா எனக்கு வேல்யூ ஆஃப் சப்ளையும் ரேட் ஆஃப் டாக்ஸும் தெரிஞ்சே ஆகணும். அதுக்கான மெக்கானிசம் தான் செக்ஷன் 60ல சொல்லியிருக்காங்க, ப்ரொவிஷனல் அசஸ்மெண்ட். நம்ம கிளாஸ்ல என்ன சொல்லுவோம்னா, செக்ஷன் 60 இஸ் ஈக்குவல் டு 6 மைனஸ் 0 இஸ் ஈக்குவல் டு 6. இட்ஸ் a 6 ஸ்டெப் அப்ரோச். இப்போ எக்ஸாம்ல எக்ஸ்பிளைன் அபவுட் ப்ரொவிஷனல் அசஸ்மெண்ட் கேட்டாச்சுன்னா நிறைய விஷயங்கள் இருக்கும். ஐடிடியில் திடீர்னு அந்த 3 ஹவர்ல நம்மளால ரீகால் பண்ண முடியாது. ஸோ அஸ் அ ரீகாலிங் மெக்கானிசம் செக்ஷன் 60 இஸ் a 6 ஸ்டெப் அப்ரோச். ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் நம்பர் 1, எல்லாத்துலேயுமே மை டியர் லவபிள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், அப்ளிகபிலிட்டி முதல்ல அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி வச்சுங்க. எந்த சர்க்கம்ஸ்டன்ஸ்ல இந்த செக்ஷன் அப்ளிகபிள் ஆகும். தட் மீன்ஸ் நீங்க ஒரு ரெஜிஸ்டர்டு பர்சனா இருந்து, நீங்க ஒரு டாக்ஸபிள் பர்சனா இருந்து, உங்களுக்கு வேல்யூ ஆஃப் சப்ளை இல்ல ரேட் ஆஃப் டாக்ஸ் தெரியலைன்னா this section 60 will be applicable. அப்ப நீங்க யாரா இருக்கீங்க? taxable person. உங்களுக்கு either என்ன தெரியல, value of supply தெரியல, இல்லனா rate of tax தெரியல, you can travel through section 60 route. ஒத்துக்கிறீங்களா? நீங்க பண்ண வேண்டியது ஒரே விஷயம் தான், you have to furnish an application in the prescribed form. Already GST department ஒரு form prescribe பண்ணிருக்காங்க. அந்த prescribed formல நீங்க போய் application ஃபைல் பண்ணுங்க. Stating with reasons documents through the common portal. That means you are going to make a supply. You don't know what is the value of supply, or you don't know what is the rate of tax. Proper officer will tell you what is the value of supply or what is the rate of tax. Now once நீங்க application file பண்ணிட்டீங்கன்னா அந்த application யார்கிட்ட போகும்னா proper officer கிட்ட. ப்ராப்பர் ஆஃபீஸர் அதை பார்ப்பாரு. பார்த்துட்டு நீங்க எல்லா இன்ஃபர்மேஷனும் பர்ஃபெக்டா நீங்க அப்லோட் பண்ணியிருக்கீங்கன்னா அதுக்கு உடனே பதில் சொல்லிடுவாரு. இல்லைன்னா ப்ராப்பர் ஆஃபீஸர் மே இஷ்யூ நோட்டீஸ் ரிக்வயரிங் என்ன இன்ஃபர்மேஷன். பா இந்த இன்ஃபர்மேஷனை வச்சு மட்டும் என்னால் என்ன பண்ண முடியாதுன்னா அசஸ்மெண்ட், அதாவது வேல்யூ ஆஃப் சப்ளையோ ரேட் ஆஃப் டாக்ஸோ உனக்கு சொல்ல முடியாதுப்பா, இன்னும் எனக்கு அடிஷனல் இன்ஃபர்மேஷன் தேவைப்படுது அப்படின்னு அவர் கேட்டு வாங்கிப்பாரு. இன்கேஸ் அவர் சாட்டிஸ்ஃபை ஆயிட்டார்னா வித்தின் 90 டேஸுக்குள்ள உங்களை நீங்க ப்ரொவிஷனல் அசஸ்மெண்ட் ரூட்ல டிராவல் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஆர்டர் போடுவாரு. இதுக்கு சொல்ற பேரு தான் 60 சப்செக்ஷன் 1 ஆர்டர். என்ன ஆர்டர் சார்? 60 சப்செக்ஷன் 1. இந்த 60 சப்செக்ஷன் 1 ஆர்டர்ல ப்ராப்பர் ஆஃபீஸர் ஆர்டர் போடும்போது அதுல அவரே சொல்லுவாரு, இதுதான்ப்பா ரேட்டு, இந்த சப்ளைக்கு நீ 18% ஜிஎஸ்டி போட்டு பில் பண்ணிருப்பா, இல்ல இதுதான்ப்பா வேல்யூ, இந்த வேல்யூ ஆஃப் சப்ளைன்னு வச்சு நீ பில் பண்ணி இப்போதைக்கு க்ளோஸ் பண்ணிருப்பா அப்படின்னு சொல்லுவாரு. ரெண்டாவது, இப்ப நீ திடுதிப்புன்னு கேட்டிருக்க, அடுத்த வாரம் நீ என்ன பண்ண போற? சப்ளை பண்ண போற. அப்போ அடுத்த வாரம் நீ சப்ளை பண்ணும்போது இன்வாய்ஸ் இல்லாம சப்ளை பண்ண முடியாது. அதனால நான் குவிக்கா ஒரு வேல்யூ ஆஃப் சப்ளையோ இல்ல ரேட் ஆஃப் டாக்ஸோ சொல்லியிருக்கேன். ஆனா இதுதான் இதோட ஃபைனல்னு மட்டும் நினைச்சிடாத, இது மாறறதுக்கு என்ன இருக்குன்னா சான்ஸ் இருக்கு. அப்படி மாறும்போது எக்ஸ்ட்ரா டாக்ஸ் லைபிலிட்டி வர்றதுக்கு என்ன இருக்கு? வாய்ப்பு இருக்கு. அந்த டைம்ல நீ இல்ல நான் எக்ஸ்ட்ரா டாக்ஸ் கட்ட மாட்டேன் அப்படின்னு சொன்னா நாங்க டிபார்ட்மெண்ட் ஒத்துக்க மாட்டோம். பிகாஸ் நீ அவ்வளவுதான் எனக்கு டைம் கொடுத்துருக்க. நீ என்ன பண்றேன்னா 1 வீக்கு அப்புறம் நான் சப்ளை பண்ண போறேன், 1 வீக் உள்ள வேல்யூ ஆஃப் சப்ளை இல்ல ரேட் ஆஃப் டாக்ஸ் சொல்லுங்கன்னு சொல்லியிருக்கீங்களா? அதனால சார் நீ இப்பவே ஒரு பாண்டை நீ எக்ஸிக்யூட் பண்ணா மட்டும்தான், நான் சொல்ற செக்யூரிட்டி ஆர் ஷூரிட்டி எக்ஸிக்யூட் பண்ணா மட்டும்தான் உன்னை ப்ரொவிஷனல் அசஸ்மெண்ட் ரூட்ல நான் டிராவல் பண்ண விடுவேன். என்ன காரணம்னா மை டியர் லவபிள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், நீ ப்ரொவிஷனல் அசஸ்மெண்ட்ல டிராவல் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நான் ஃபைனல் அசஸ்மெண்ட் ஆர்டர் பாஸ் பண்ணுவேன். அப்ப செக்ஷன் 60ல 2 அசஸ்மெண்ட் ஆர்டர் பாஸ் ஆகும். ஒன்னு பர்மிஷன் டு டிராவல் த்ரூ தி ப்ரொவிஷனல் அசஸ்மெண்ட் ரூட், ரெண்டாவது ஃபைனல் அசஸ்மெண்ட். அந்த ஃபைனல் அசஸ்மெண்ட் should be passed within 6 மாசம். எத்தனை மாசம்? அதாவது ப்ரொவிஷனல் அசஸ்மெண்ட் அண்டர் 60 சப்செக்ஷன் 1 ஆர்டர் பாஸ் பண்ணி வித்தின் எத்தனை மாசத்துல? சோ ப்ரொவிஷனல் அசஸ்மெண்ட் ஆர்டர் அண்டர் 60 சப்செக்ஷன் 1 ஆர்டர் பாஸ் பண்ணி வித்தின் 6 மாசத்துல ஃபைனல் அசஸ்மெண்ட் ஆர்டர் should be passed within 6 மாசம். நீ சொல்லுங்க, ப்ரொவிஷனல் அசஸ்மெண்ட் ஆர்டர்ல ஒரு வேல்யூ ஆஃப் சப்ளையும் ரேட் ஆஃப் டாக்ஸும் ப்ராப்பர் ஆஃபீஸர் சொல்லியிருப்பாரா? ஆனா அந்த வேல்யூ ஆஃப் சப்ளையும் ரேட் ஆஃப் டாக்ஸும் தான் ஃபைனல் அசஸ்மெண்ட்ல வரணும்னு என்ன இல்லை, அதை விட அதிகமா வரலாம். அப்படி அதை விட அதிகமா வரும்போது அதிகமான டாக்ஸ் லைபிலிட்டி ஆட்டோமேட்டிக்கா ஜெனரேட் ஆகுமா? அந்த டைம்ல சார் டாக்ஸபிள் பர்சன் என்ன சொல்லக்கூடாதுன்னா நான் அந்த டிஃபரன்ஷியல் அமௌண்ட் கட்ட மாட்டேன்னு சொல்ல
அதனாலதான் ப்ரொவிஷனல் அசஸ்மெண்ட்ல நீ டிராவல் பண்ணலாம் அப்படின்னு பர்மிஷன் கொடுக்கும் போது நீங்க பாண்டை எக்ஸிக்யூட் பண்றதா இருந்தா டிராவல் பண்ணுங்க. நீங்க செக்யூரிட்டி ஆர் ஷூரிட்டி நீங்க எக்ஸிக்யூட் பண்றதா இருந்தா டிராவல் பண்ணுங்க, இல்லைன்னா விட்டுருப்பா தம்பி. அறிவுரை வித் மீ. So my dear lovable students, you are supposed to execution of the bond. Then ஆல்ரெடி அவங்க சொல்லியிருப்பாங்க இவ்வளோ பாண்ட் வேணும்னு. எதுல 60 சப்செக்ஷன் 1 ஆர்டர்ல அதை ஃபாலோ பண்ணி taxable person must execute bond in such form with such surety or such என்ன சார் security, but it will not exceed 25% of the amount covered in the bond. எதுக்கு சார் இந்த பாண்ட்? அதாவது நான் ஒரு பாண்ட் எழுதி சைன் பண்ணி கொடுக்க போறேன் நான் ப்ராப்பர் ஆஃபீஸருக்கு. எதுக்காக பாண்ட்னா ஐ ஆம் பைண்டிங், அதான் வார்த்தை பைண்டிங். ஐ ஆம் ரெடி டு பே த டிஃபரன்ஷியல் டாக்ஸ் பேயபிள் which is finally assessed as per the final assessment order and the tax payable as per the provisional assessment order. That's it with regard to execution of bond. So இப்போ சார் நீங்க தான் வந்து அப்ளிகேஷன் போட்டீங்க, அந்த அப்ளிகேஷனை பேஸ் பண்ணி நீங்க அப்ளிகேஷன் போட்டு 90 டேஸுக்குள்ள நான் வந்து ஒன்னு அலோவ் பண்ணிட்டேன் எந்த ரூட்ல டிராவல் பண்றதுக்கு. அந்த ப்ரொவிஷனல் அசஸ்மெண்ட் ஆர்டர் அண்டர் 60 சப்செக்ஷன் 1 பேஸ் பண்ணி நீங்க பாண்டை எக்ஸிக்யூட் பண்ணிட்டீங்க. மை டியர் லவபிள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், இப்போ நான் என் வேலையை தொடருவேன் as a proper officer. I will go through that assessment properly and I will finalize the assessment within எத்தனை மாசம்? 6 மாசம். PO after taking into account such information pass a final assessment order. Further information எல்லாமே கலெக்ட் பண்ணி ப்ராப்பர் ஆஃபீஸர் இப்போ ஃபைனல் அசஸ்மெண்ட் ஆர்டர் பாஸ் பண்ணுவாரு within 6 months from the date of communication of the order issued under 60 subsection 1. அப்ப நீங்க முதல்ல எனக்கு அப்ளிகேஷன் போடணும். அப்ளிகேஷன் போட்டு 90 டேஸ்ல நான் ப்ரொவிஷனல் அசஸ்மெண்ட் ஆர்டர் அண்டர் 60 சப்செக்ஷன் 1 கொடுப்பேன். ப்ரொவிஷனல் அசஸ்மெண்ட் ஆர்டர் அண்டர் 60 சப்செக்ஷன் 1 கொடுத்து 6 மாசத்துல நான் உங்களுக்கு ஃபைனல் அசஸ்மெண்ட் ஆர்டர் கொடுப்பேன். இப்படி லிங்க் பண்ணி வேணா நீங்க ரிவைஸ் பண்றதுக்கு, ரைட்? இன்கேஸ் சார் வித் ரீசனபிள் காஸ்ட்னால சஃபிஷியன்ட் காஸ்ட்னால சார் உங்களுக்கு 60 சப்செக்ஷன் 1 ஆர்டர் கொடுத்ததுல இருந்து 6 மாசத்துக்குள்ள என்னால ஃபைனல் அசஸ்மெண்ட் ஆர்டர் பாஸ் பண்ண முடியலைன்னா நான் நேரா போய் ஏசி ஆர் ஜிசி கிட்ட பர்மிஷன் வாங்கி இன்னொரு 6 மந்த்ஸ் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிப்பேன். இன்கேஸ் எக்ஸ்டெண்டட் பீரியட் ஆஃப் 6 மந்த்ஸ்லயும் என்னால ஃபைனல் அசஸ்மெண்ட் ஆர்டரை பாஸ் பண்ண முடியலைன்னா நான் நேரா தலைவர் கமிஷனர் கிட்ட போய் 4 வருஷம் வரைக்கும் எக்ஸ்டென்ஷன் வாங்கிப்பேன். அறிவுரை வித் மீ. அப்படின்னா நீங்க என்ன புரிஞ்சுக்கணும்னா மை டியர் லவபிள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், மேக்ஸிமம் ஒரு ப்ரொவிஷனல் அசஸ்மெண்ட் 5 வருஷம் வரைக்கும் ப்ரொவிஷனலா இருக்கலாம். அறிவுரை வித் மீ. அப்ப நீங்க ஒரு டாக்ஸபிள் பர்சனா இருக்கீங்க, உங்களுக்கு வேல்யூ ஆஃப் சப்ளை ஆர் ரேட் ஆஃப் டாக்ஸ் தெரியல அப்படின்னா நீங்க நேரா போய் சார் அப்ளிகேஷன் ஃபைல் பண்ணுங்க. அப்படி நீங்க அப்ளிகேஷன் ஃபைல் பண்ணிட்டீங்கன்னா வித்தின் 90 டேஸ் ஆஃப் ஃபைலிங் த அப்ளிகேஷன் ப்ராப்பர் ஆஃபீஸர் உங்களுக்கு என்ன கொடுப்பாருன்னா ப்ரொவிஷனல் அசஸ்மெண்ட் ஆர்டர் பாஸ் பண்ணிடுவாரு. அந்த ப்ரொவிஷனல் அசஸ்மெண்ட்ல என்னென்ன சொல்லுவாருன்னா இதுதான்ப்பா உன்னோட வேல்யூ ஆஃப் சப்ளை, இதான்ப்பா உன்னோட ரேட் ஆஃப் டாக்ஸ், இவ்வளோ பாண்ட் நீ எக்ஸிக்யூட் பண்ணணும், இவ்வளோ செக்யூரிட்டி நீ ஃபர்னிஷ் பண்ணணும். ஆர் யூ ஏபிள் டு அப்ரிஷியேட்? தென் நீ நேரா போய் அந்த பாண்டையும் அந்த செக்யூரிட்டியும் எக்ஸிக்யூட் பண்ண வேண்டியதான். பண்ணி முடிச்சாச்சுன்னா சார் யூ ஆர் என்டைட்டில் டு டிராவல் த்ரூ த ப்ரொவிஷனல் அசஸ்மெண்ட் ரூட். அதுக்கப்புறம் ப்ராப்பர் ஆஃபீஸர் என்னென்ன இன்ஃபர்மேஷன் கலெக்ட் பண்ணமோ அந்த இன்ஃபர்மேஷன்லாம் கலெக்ட் பண்ணி 60 சப்செக்ஷன் 1 ஆர்டர்ல இருந்து 6 மாசத்துக்குள்ள ஃபைனல் அசஸ்மெண்ட் ஆர்டர் அவர் பாஸ் பண்ணிடுவார். இன்கேஸ் சஃபிஷியன்ட் காஸ்ட்னால ஃபைனல் அசஸ்மெண்ட் ஆர்டர் பாஸ் பண்ண முடியலைன்னா சார் ஏசி ஆர் ஜேசி கிட்ட பேசி இன்னொரு 6 மந்த்ஸ் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிப்பாங்க. அந்த 6 மந்த்ஸ்லயும் பாஸ் பண்ண முடியலைன்னா கமிஷனர் கிட்ட கேட்டு 4 இயர்ஸ்ல சார் பாஸ் பண்ணிப்பாங்க. ஸோ இன்இஃபெக்டா ப்ரொவிஷனல் அசஸ்மெண்ட் ஆர்டர் 5 years வரைக்கும் ப்ரொவிஷனலா இருக்கும். ரைட் சார். நவ் so we understood that there are 2 assessments are there. Number 1 provisional assessment, number 2 is final assessment. Sometimes my dear lovable students, there are only 2 possibilities are there. Possibilities can be classified into 2 categories. Your final assessment order may be higher than the provisional assessment order, pakka, or the final assessment order may be lower than the provisional assessment order. I am talking about the tax liability. For example, the tax liability as per the final assessment order is 2 lakh, whereas the tax liability as per the provisional assessment order is only 1,50,000 based upon the value of supply determined by the proper officer. Then additional tax liability of 50,000 you are supposed to be paid. Whereas if the tax liability as per the final assessment order is only 1,50,000, whereas the tax liability as per the provisional assessment order is, then we are supposed to get refund of 50,000. Right? இப்போ நான் இந்த 50,000 rupees டாக்ஸ் லைபிலிட்டியை ப்ரொவிஷனல் அசஸ்மெண்ட் ஆர்டர் பேஸ் பண்ணி நான் கட்டணுமா? அப்படி கட்டும்போது ஐ எம் லயபிள் டு பே இன்ட்ரெஸ்ட் அட் த ரேட் ஆஃப் 18%. இன்ட்ரெஸ்ட் அட் த ரேட் ஆஃப்
நான் 18% இன்ட்ரெஸ்டோட தான் நான் கவர்மெண்ட்டுக்கு கட்டணும். எந்த டேட்ல இருந்து எந்த டேட் வரைக்கும் நான் இன்ட்ரெஸ்ட் கட்டணும்னா ஃப்ரம் தி டியூ டேட் ஆஃப் ஃபைலிங் பேயிங் த டாக்ஸ், பேமெண்ட் ஆஃப் டாக்ஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த சப்ளை உண்மையிலேயே நீங்க ஜூன் மந்த்ல பே பண்ணி சப்ளை பண்ணியிருக்கீங்கன்னா ஜூலைல தானே நீங்க ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ணணும். ஜூலை 20th தானே ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ணணும். ஜூலை 20th தான் டியூ டேட் ஃபார் ஃபைலிங் த ரிட்டர்ன். அப்ப ஜூலை 21st இருந்து ஆரம்பிக்கும் என்னது இன்ட்ரெஸ்ட் டில் த டேட் ஆஃப் பேமெண்ட் ஆஃப் ஜிஎஸ்டி. எப்ப நீங்க இந்த டிஃபரன்ஷியல் அமௌண்ட்டை கட்டுறீங்களோ அந்த டேட் வரைக்கும் யூ ஆர் லயபிள் டு பே இன்ட்ரெஸ்ட் அட் த ரேட் ஆஃப் 18%. இதே இது சார் ஃபைனல் அசஸ்மெண்ட் ஆர்டர் பாஸ் பண்ணப்பதான் அவங்க சொன்னாங்க யூ ஆர் லயபிள் டு பே டோட்டல் ஜிஎஸ்டி ஆஃப் ஒன்லி 1,50,000. அடப்பாவி, நான் வேற ப்ரொவிஷனல் அசஸ்மெண்ட் ஆர்டரை பேஸ் பண்ணி எவ்வளவு கட்டி வச்சிருக்கேன், 2 lakhs கட்டி வச்சிருக்கேன். தட் மீன்ஸ் ஐ எம் என்டைட்டில் டு கெட் a refund of. தென் இந்த ஃபைனல் அசஸ்மெண்ட் ஆர்டர் அண்டர் செக்ஷன் 60 இருக்கு பாருங்க, அதை நான் என்னோட டாக்குமெண்ட்ரி எவிடன்ஸா எடுத்துக்கிட்டு செக்ஷன் 54ல போய் நான் ரீஃபண்ட் அப்ளிகேஷன் ஃபைல் பண்ணணும். ரைட்டா? ஒன்ஸ் நான் ரீஃபண்ட் அப்ளிகேஷன் ஃபைல் பண்ணிட்டேன்னா த டிபார்ட்மெண்ட் நான் எப்போ ரீஃபண்ட் அப்ளிகேஷன் ஃபைல் பண்ணணும் அதுல இருந்து 60 days வரைக்கும் அவங்களுக்கு என்ன இருக்குன்னா ப்ராசஸிங் டைம் இருக்கு. ரைட்டா? அவங்க 60 daysக்குள்ள நான் கேட்கிற ரீஃபண்டை தர்றதா இருந்தா சார் இது ஐ எம் நாட் என்டைட்டில் டு கெட் எனி இன்ட்ரெஸ்ட். இன்கேஸ் டிபார்ட்மெண்ட் 60 daysக்கு மேல டிலே பண்றாங்கன்னா ஃப்ரம் 61st day ஆன்வர்ட்ஸ் அந்த 61st dayல இருந்து we are entitled to get interest at the rate of 6%. அப்ப நம்ம டிபார்ட்மெண்ட் கொடுக்கறதா இருந்தா 18%. அதே டிபார்ட்மெண்ட் நமக்கு தர்றதா இருந்தா 6%. அதுவும் முதல் 60 daysல சுடு தண்ணி வராது உனக்கு சார். 90% ஆஃப் த கேசஸ்ல 60 daysல என்ன சார் ரீஃபண்ட ப்ராசஸ் பண்ணிடுவாங்க. பிகாஸ் அது டிபார்ட்மெண்ட் பண்றதுனால. ஏதாவது கோலார் கேஸ் பூமர் கேஸ் இருந்தா மட்டும்தான் 60 daysக்கு மேல எக்ஸ்டெண்ட் ஆகும். அப்படி இருந்தா மட்டும்தான் 61st dayல இருந்து we are entitled to get the interest. That's what step number 4 and step number 5, my dear lovable students. Interest at the rate of 18%. Interest receivable at the rate of 6%. பாருங்க, டிமாண்ட் வந்தா மட்டும்தான் நமக்கு லைபிலிட்டி வரும் இல்லையா? That means provisional assessment order pass பண்ணும்போது only 1,50,000 rupees தான் இருந்துச்சு. ஆனா final assessment order pass பண்ணும்போது 2 lakhs ஆயிடுச்சு. So we are liable to pay an extra amount of 50,000. அந்த 50,000 மட்டும் பே பண்ணா பத்தாது. We are liable to pay interest along with it. பாருங்க, registered person liable to pay interest at the rate of 18% per annum. From எந்த டேல இருந்து? From the first day after the due date of payment of tax in respect of the said supply till the date of actual payment. அது உண்மையிலேயே எப்ப சப்ளை பண்ணதுன்னு பாருங்க, ஜூன் மந்த்ல. அப்படின்னா ஜூலை 20க்கு நீங்க அதுக்கோட ஜிஎஸ்டி கட்டி இருந்திருக்கணும். ஜூலை 21st இருந்து இன்ட்ரெஸ்ட் ஸ்டார்ட் ஆகும். ஜூலை 21st இருந்து எப்ப நீங்க உண்மையிலேயே ஜிஎஸ்டியை கட்டுறீங்களோ அது வரைக்கும் நீங்க 18% நீங்க டாக்ஸ் கட்டி இன்ட்ரெஸ்ட் கட்டி ஆகணும். ரைட் சார்? whereas if it is refund, that means உங்களுக்கு provisional assessment orderல நீங்க 2 lakh rupees GST கட்டிட்டீங்க. ஆனா final assessment order பாஸ் பண்ணும்போது வெறும் 1,50,000 rupees தான் வருது. அப்படின்னா you are entitled to get a refund of. Registered person is entitled to receive interest at the rate of 6% per annum. From எந்த டேட்ல இருந்து ரொம்ப முக்கியம். From the date immediately after the expiry of 60 days from the date of receipt of application. இங்க application மீன் பண்றது refund application. நீங்க அந்த final assessment order பேஸ் பண்ணி நீங்க refund application 54 subsection 1ல GST RFD 01 ஃபைல் பண்ணணும். அப்படி நீங்க GST RFD 01 ஃபைல் பண்ணீங்கன்னா my dear lovable students, the department will take a minimum processing time of 60 days. அந்த 60 daysக்குள்ள உங்களுக்கு என்ன வருதுனா ரீஃபண்ட் வருதுனா you are not entitled to get the interest. அந்த 60 daysக்குள்ள உங்களுக்கு ரீஃபண்ட் வரலனா from 61st day onwards till the date of refund of such tax you are entitled to get the interest at the rate of 6%. that's it. நீங்க அந்த ஃபைனல் அசஸ்மெண்ட் ஆர்டரை பேஸ் பண்ணி டிமாண்ட்னா டாக்ஸ் பிளஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் கட்டிருங்க. இல்ல நீங்க ஃபைனல் அசஸ்மெண்ட் ஆர்டரை பேஸ் பண்ணி ரீஃபண்ட்னா ரீஃபண்ட் அப்ளிகேஷன் ஃபைல் பண்ணி ரீஃபண்டை வாங்கிருங்க. that's it. provisional assessment comes to an. நம்ம ப்ரொவிஷனல் அசஸ்மெண்ட் வழியா டிராவல் பண்றதுக்காக பாண்டும் செக்யூரிட்டியும் நம்ம சார் எக்ஸிக்யூட் பண்ணி வச்சிருந்தோமா? இப்பதான் நான் கையில இருந்து எடுத்து கட்டிட்டேன்ல 50,000 ரூபாயை. இல்லைன்னா ஆக்சுவலா டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு பாண்டை எக்ஸிக்யூட் பண்ண வேண்டிய தேவையே. நான் இப்ப லெட்டர் எழுதுவேன் ப்ராப்பர் ஆஃபீஸருக்கு, நான் இந்த மாதிரி எனக்கு தெரியாததுனால எந்த ரூட்ல போயிருந்தேன், ப்ரொவிஷனல் அசஸ்மெண்ட் ரூட்ல போயிருந்தேன். அப்படி ப்ரொவிஷனல் அசஸ்மெண்ட் ரூட்ல போகணும்னா நீங்க தான் சொன்னீங்க பாண்ட் எக்ஸிக்யூட் பண்ணணும்னு. அதை பேஸ் பண்ணி நான் பாண்டையும்
எக்ஸிக்யூட் பண்ண இன்னைக்கு அந்த அசஸ்மெண்டே முடிஞ்சு போயிடுச்சு, ஃபைனல் அசஸ்மெண்ட் ஆர்டரே வந்துச்சு. நீங்க சொன்ன மாதிரி நான் ஃபைனல் அசஸ்மெண்ட் ஆர்டர்ல டாக்ஸ் கட்டணும்னா கட்டியாச்சு, ரீஃபண்ட் வாங்கியாச்சு. தயவு செஞ்சு அந்த செக்யூரிட்டி என்ன பண்ணிருங்க, ரிலீஸ் பண்ணிருங்க. என் பேர்ல அந்த செக்யூரிட்டி வச்சுக்காதீங்க. ஸோ த அப்ளிகன் மே ஃபைல் அன் அப்ளிகேஷன் ஃபார் ரிலீஸ் ஆஃப் செக்யூரிட்டி ஆஃப்டர் இஷ்யூ ஆஃப் தி என் அசஸ்மெண்ட் ஆர்டர். Final assessment order. PO shall release the security after ensuring that applicant has paid the amount specified in the final assessment order. நான் அதை பே பண்ண சலான உங்ககிட்ட கொண்டு போய் காட்டியிருக்கேங்க. பாருங்க, நீங்க தான் ஃபைனல் அசஸ்மெண்ட் ஆர்டர்ல 50,000 ரூபாய் பே பண்ணணும்னு சொன்னீங்க. அந்த 50,000 rupees பிளஸ் சார் இன்ட்ரெஸ்ட் அட் த ரேட் ஆஃப் 18% நான் ப்ராப்பரா பே பண்ணியாச்சு. நீங்க நாளைக்கு இந்த செக்யூரிட்டியோ பாண்டையோ எக்ஸிக்யூட் பண்ண வேண்டிய, அதாவது நீங்க வந்து அதை இன்வோக் பண்ண வேண்டிய என்ன இல்லைன்னா அவசியம் இல்லை. அதனால அதை ரிலீஸ் பண்ணி விட்டுருங்க. தென் ப்ராப்பர் ஆஃபீஸர் வில் பாஸ் an order within 7 working days from the date of receipt of application. இந்த அப்ளிகேஷன், இது எதுக்கு அப்ளிகேஷன், ரிலீஸ் பண்றதுக்கான அப்ளிகேஷன் வந்து எத்தனை ஒர்க்கிங் டேஸ்ல, 7 working daysல அவர் என்ன பண்ணிடுவார்னா ரிலீஸ் பண்ணி விட்டுருவாரு. That's it with regard to section 60. Section 60 is a how many step approach, man? 6 step approach. Step number 1, applicability. Step number 2, execution of bond. Step number 3, final assessment within RMS sum. Sir, interest payable at the rate of 18%, interest receivable at the rate of 6%, and release of securities. Are you all with me? These are the 2 assessment an assessee will do. Sir, the second assessment, provisional assessment, assessee is doing with the help of the department. Are you all with me? Whereas self-assessment under section 59, assessee is doing by himself. These are the 2 assessment the assessee will do. Now, my dear lovable students, department's assessment. Sir, department will do 3 types of assessment. 3 types of assessment department will do based upon the assessee. The assessee may be a cooperating assessee. The assessee may be a non-cooperating assessee. The assessee may be a fraud assessee. Are you all with me? Assessee may be a cooperating assessee, non-cooperating assessee, fraud assessee. If the assessee is a cooperating assessee, department will do assessment under section 61. Sir, if the assessee is a non-cooperating assessee, department will do, sir, best judgment assessment under section 62 and 63. If the assessee is a fraud assessee, department will do assessment under section 64. Summary assessment. My dear lovable students, what is the flow of doing 61 அப்படின்னு சொல்றேன். சார் என்ன சார் கோஆபரேட்டிங் அசஸி, நீங்க வந்து டாக்ஸபிள் சப்ளை ஆஃப் குட்ஸ் ஆர் சர்வீசஸ் ஆர் போத் நீங்க சப்ளை பண்றீங்க, ஓகேவா? உங்களோட அக்ரிகேட் டர்ன் ஓவர் either 10 lakhs இல்ல 20 lakhs இல்ல 40 lakhs என்ன ஆயிடுச்சு, exceed ஆயிடுச்சு. You are liable to take registration under section 22 or you are fall under section 24. My dear lovable students, you have taken registration. Once you have taken registration, you are liable to file the returns as per section 39. You are filing returns as per section 39. நீங்க ரிட்டர்ன் என்ன பண்ணிட்டீங்கன்னா, ஒன்ஸ் நீங்க ரிட்டர்னை ஃபைல் பண்ணீங்கன்னா, மை டியர் லவபிள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், நீங்க ஃபைல் பண்ண ரிட்டர்னை வெரிஃபை பண்ணுவாங்க. நீங்க ஃபைல் பண்ண ரிட்டர்னை வெரிஃபை பண்ணுவாங்க டு செக் த கரெக்ட்னஸ் ஆஃப் த ரிட்டர்ன் ஃபைல், டு செக் தி, ஓகே. அப்ப நம்ம as a taxable person, registered person, நம்ம ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ணிருக்கோமா? இந்த ரிட்டர்னை வெரிஃபை பண்ணுவாங்க ப்ராப்பர் ஆஃபீஸர். என்ன செக் பண்றதுக்காகனா, கரெக்ட்னஸ் செக் பண்றதுக்காக. Are you all with me? அப்படி அந்த ரிட்டர்னை வெரிஃபை பண்ணி கரெக்ட்னஸ் செக் பண்ணும்போது ப்ராப்பர் ஆஃபீஸர் டிஸ்கிரிபென்சி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண வாய்ப்பு இருக்கு, இல்ல டிஸ்கிரிபென்சி இல்லாம இருக்க வாய்ப்பு இருக்கு. பர்ஃபெக்டா இருக்க வாய்ப்பு இருக்கு, இல்ல டிஸ்கிரிபென்சி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண வாய்ப்பு இருக்கு. Are you all with me? அப்படி ப்ராப்பர் ஆஃபீஸர் ஏதாவது டிஸ்கிரிபென்சி கண்டுபிடிச்சாருன்னா, he will issue a notice, my dear lovable students, seeking your explanation. அவர் என்ன அனுப்புவார்னா, நோட்டீஸ் அனுப்புவாரு, உங்களோட எக்ஸ்பிளனேஷன் கேட்டு நோட்டீஸ் அனுப்புவாரு. ஒத்துக்கிறீங்களா? என்னப்பா நீதான்ப்பா ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ணியப்பா, அந்த ரிட்டர்ன்ல இந்த மாதிரி என்ன இருக்குன்னா டிஸ்கிரிபென்சி இருக்குப்பா, இதுக்கு பதில் சொல்லு. அப்படி இந்த மாதிரி நோட்டீஸ் அனுப்பிச்சாருன்னா, as a registered person நீங்க அந்த நோட்டீஸுக்கு என்ன கொடுத்தாகணும், 2 விதமான ரிப்ளை கொடுக்கலாம். ஒன்னு ரிப்ளை என்னன்னா, ஐயா ஆமாங்க ஐயா, தப்பு ஏந்தாங்க ஐயா, என் மேல் தாங்க ஐயான்னு சொல்லி அக்செப்ட் பண்ணி நீ என்ன பண்ணிக்கலாம்னா நீ வந்து கொடுக்கலாம். இது அக்செப்ட் பண்ணா மட்டும் பத்தாது, இது அக்செப்ட் பண்ணி இதோட டாக்ஸ் பிளஸ் இன்ட்ரெஸ்ட், எனி அதர் ஃபீஸ் இதெல்லாம் பே பண்ணி சலானையும் யாருக்கு கொடுத்தாச்சுன்னா, ப்ராப்பர் ஆஃபீஸர் கொடுத்தாச்சுன்னா, அவ்வளோதாயா, there is no further proceedings. That means you are a big good boy. Are you all with me? டிபார்ட்மெண்ட் என்ன சொல்றாங்கன்னா, தப்பே வரக்கூடாதுன்னு சொல்லல, தப்பு வரலாம், அந்த தப்பை நாங்க கண்டுபிடிச்சிட்டோம், நீ அதை ஏத்துக்கிட்ட, இதுக்கு மேல என்ன இருக்கு? Are you all with me? That means நீ உருட்டலன்னு மீனிங். இந்த சென்ஸ் மீன்ஸ் நாங்க சொன்ன உடனே ஆமாங்க ஐயா அது தப்பு தாங்க ஐயான்னு சொல்லி நீ அதை என்ன பண்ணிட்டேன்னா அக்செப்ட் பண்ணி அதுக்கான டாக்ஸையும் கட்டிட்டேனா, அதுதானே அசஸ்மெண்டோட அல்டிமேட் ஒப்ஜெக்டிவ்.
Perfect. Sir, in case, sir, உன்னால அந்த தப்பை அக்செப்ட் பண்ண முடியலனா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, நீ அக்செப்ட் பண்ணணும் மேண்டேட்டரி கிடையாது. அதுக்கான என்ன கொடுனா உருட்டு. அறிவல் ரிலீவித்துமி உருட்டும் போது அந்த உருட்டு என்னவா இருக்கலாம் சார்? அக்செப்டபிளா இருக்கலாம், இல்லைனா நாட் அக்செப்டபிளா இருக்கலாம். அறிவல் ரிலீவித்துமி தட் இஸ் வாட் எக்ஸ்பிளனேஷன் ஃபவுண்ட் அக்செப்டபிள் அண்ட் எக்ஸ்பிளனேஷன் நாட் ஃபவுண்ட் என்னது acceptable. Explanation என்னவா இருக்குனா acceptable இருக்குனா no further action my dear lovable students. அதோட ஜோலி முடிஞ்சு போயிடுச்சு. பிகாஸ் என்னன்னா நீ ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ண, நான் ரிட்டர்ன் ஸ்க்ரூட்டினி பண்ணேன், அந்த ரிட்டர்ன்ல ஒரு டிஸ்கிரிபன்சி இருந்துச்சு, அந்த டிஸ்கிரிபன்சி என்னன்னு கேட்டு உனக்கு நான் நோட்டீஸ் அனுப்பிச்சேன், அந்த நீ அதை அக்செப்ட் பண்ணல, நீ எனக்கு எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுத்த, அந்த எக்ஸ்பிளனேஷன் எனக்கு அக்செப்டபிளா இருந்துச்சு. that's it, no further action. ஆனா சார் நான் அப்பவே சொன்னேன் இந்த மாதிரி டிஸ்கிரிபன்சி இருக்குன்னு, அதை அக்செப்ட் பண்ணி டாக்ஸ் கட்டவும் நீ ரெடியா இல்ல, அந்த பில்ஸ் எல்லாம் எடுத்துட்டு வா எனக்கு ப்ரூவ் பண்ணுன்னு சொன்னா உருட்டுன்னு உருட்டுற. தட் மீன்ஸ் சார் ஃபர்தர் ஆக்ஷன்ஸ் கண்டிப்பா இருக்கு. there are 4 further actions are there. எத்தனை சார்? சார் ஆடிட் அண்டர் செக்ஷன் 65, சார் ஸ்பெஷல் ஆடிட் அண்டர் செக்ஷன் 66, இன்ஸ்பெக்ஷன் சர்ச் அண்ட் சீசர் அண்டர் செக்ஷன் 67. இந்த மூணுமே will lead to tax liability that will be recovered or proceedings or the finalization of tax liability as per 73, 74, 74A. அறிவல் ரெடி வித் மீ. இதான் சார் ப்ரொசீஜர் நடக்குது. செக்ஷன் 61 நீங்களே சொல்லுங்க. 61 சார் 6 minus 1 is equal to what? It's a 5-step approach. Number 1, applicability. யாருக்கு சார் scrutiny of returns applicable? யாரெல்லாம் ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்றாங்களோ அவங்க எல்லாருக்கும் தான் scrutiny of returns applicable. நியாயமான பேச்சு. சார் PO may scrutinize the return or particulars furnished by the என்ன person? Registered. அப்ப ப்ராப்பர் ஆஃபீஸரோட வேலையே என்னன்னா நம்ம ஃபைல் பண்ற ரிட்டர்னை ஸ்க்ரூட்டினைஸ் பண்றதுதான் தலைவரோட வேலை. ரைட்டா? எதுக்காக அவர் இப்படி பண்றாருன்னா டு வெரிஃபை த கரெக்ட்னஸ் ஆஃப் த ரிட்டர்ன். அந்த ரிட்டர்ன் நம்ம ஃபைல் பண்ணதோட கரெக்ட்னஸ் செக் பண்றதுக்காக தான் இப்படி பண்றாரு. அண்ட் இன்ஃபார்ம் ஹிம் ஆஃப் த டிஸ்கிரிபன்சி நோட்டீஸ். அவர் என்ன பண்ணுவார்னா சார் இந்த டிஸ்கிரிபன்சில இருக்குப்பான்னு சொல்லி இன்ஃபார்ம் பண்ணுவார். எப்படி இன்ஃபார்ம் பண்ணுவார்? ரோட்ல போய் கத்துவாரா? நோட்டீஸ், இஷ்யூ ஆஃப் நோட்டீஸ். அவர் நோட்டீஸ் அனுப்புவார். PO shall issue a notice to a registered person informing the discrepancies. சார் அவன் அதை இன்ஃபார்ம் பண்ணி மட்டும் யூஸ் இல்லையே, அவங்க கிட்ட இருந்து என்ன வாங்கணும்? Explanation. And seeking explanation to be furnished within such time not exceeding 30 days from the date of service of the notice. நோட்டீஸ் அமிச்சு 30 டேஸ்க்குள்ள என்ன வேணும்னு சொல்லுவாங்கன்னா ரிப்ளை வேணும்னு சொல்லுவாங்க. அந்த நோட்டீஸ்லயே முடிஞ்சிச்சுன்னா மை டியர் லவபிள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சார் குவான்டிஃபை டாக்ஸ், இன்ட்ரெஸ்ட், அதர் அமௌண்ட் பேயபிள் வேர் பாசிபிள். எங்கெல்லாம் பாசிபிளா இருக்கும் அந்த டிஸ்கிரிபன்சினால வர்ற அடிஷனல் டாக்ஸ் எவ்வளோ, இன்ட்ரெஸ்ட் எவ்வளோ, பெனாலிட்டி எவ்வளோ, அது எல்லாமே சொன்னேன்னா அவன் அக்செப்ட் பண்ணும்போது திருப்பி அவன் உட்காந்து கால்குலேட் பண்ண வேண்டிய என்ன இல்லை, டப்புன்னு கட்டிட்டு இந்தாங்க சார் கட்டிட்டேன்னு சொல்லி சார் இன்ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். அப்போ ஸ்டெப் நம்பர் 1 இஸ் அப்ளிகபிலிட்டி. ஸ்டெப் நம்பர் 2 இஸ் வாட்? ஸ்டெப் நம்பர் 3 இஸ் ரிப்ளை டு த நோட்டீஸ். அதுதான் நீ தானே கேட்ட எத்தனை நாளைக்குள்ள? 30 டேஸுக்குள்ள என்ன வேணும்னு? ரிப்ளை வேணும்னு. அந்த ரிப்ளை இப்படி இருக்கணும். ரிப்ளை டு த நோட்டீஸ் பை த ரெஜிஸ்டர்ட் பர்சன் வித்தின் த டைம் அலௌட் த பர்சன் மே. வாட் இஸ் த டைம் அலௌட்? 30 days. அந்த 30 daysக்குள்ள ஐதர் அக்செப்ட் த டிஸ்கிரிபன்சி அண்ட் பே தி டாக்ஸ். இந்த டாக்ஸை பே பண்றதுக்காக தான் அந்த நோட்டீஸ்லயே நீ என்ன ஸ்பெசிஃபை பண்ணணும்னு சொல்றாங்க? டாக்ஸ், இன்ட்ரெஸ்ட், அதர் அமௌண்ட் பேயபிள் வேர் பாசிபிள். அப்ரிஷியேட் பண்ற. இல்லைனா ஒன்னால அதை ஒத்துக்க முடியலன்னா சப்மிட் எக்ஸ்பிளனேஷன் ரிகார்டிங் நான் அக்செப்டன்ஸ் ஆஃப் த வாட் டிஸ்கிரிபன்சி. நீங்க எதனால ஒத்துக்க முடியலங்கிற எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுங்க. அந்த எக்ஸ்பிளனேஷன் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு அக்செப்டபிளா இருக்கலாம், இல்லைன்னா அந்த எக்ஸ்பிளனேஷன் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு நாட் அக்செப்டபிளா இருக்கலாம். இன்கேஸ் அந்த எக்ஸ்பிளனேஷன் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு அக்செப்டபிளா இருந்தா நோ ஃபர்தர் ஆக்ஷன் மை டியர் லவபிள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். அவ்வளவுதான். அசஸ்மெண்ட் கம்ஸ் டு an end. That's it. They will drop it. Or அந்த எக்ஸ்பிளனேஷன் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு அக்செப்டபிளா இல்லைனா டிபார்ட்மெண்ட் will go further for audit under section 65, special audit under section 66, inspection search and seizure under section 67. இந்த மூணு விஷயங்கள் பண்றதுனால சார் டாக்ஸ் லைபிலிட்டி அரைஸ் ஆகும். அதை ஃபைனலைஸ் பண்றதுக்கான செக்ஷன்னா proceedings under section 73, 74 and 74A they will be doing my dear lovable students. Are you agree with me? That's it with regard to section 61. அப்ப section 61 scrutiny of returns is a how many step approach? 5 step approach. Step number 1 applicability. நீ முதல்ல return file பண்ணணும். அந்த return PO verify பண்ணுவார் to check the correctness. That's it. Then he will be issuing a notice. What is the purpose of issuing notice? Seeking explanation within how many days? 30 days. You have to reply to the notice. Your response may be accept and pay the tax, or you have to give the explanation. That explanation may be found acceptable, then that's it, no further action. Or the explanation not found acceptable, then for further action. Like audit under section 65, special audit under section 66,
Sir, inspection, search and seizure under section 67, all the three will lead to tax liability, determination of tax payable under section 73, 74 and 74A. That's it with regard to the 61, that is scrutiny of return. Pakka, sir. Sir, this will be done for what assessee? Cooperating assessee. Because தலைவர் அழகா supply of goods or service or both பண்றாரு. ரெண்டாவது விஷயம் என்னன்னா ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் எடுத்திருக்காரு, ரிட்டர்னும் ஃபைல் பண்றாரு. அந்த ரிட்டர்ன்ல என்ன தப்பு இருக்கு நான் பார்த்து சொல்றேன். அதை அவர் ஐதர் அக்செப்ட் பண்றாரு இல்ல அதை ரிஜெக்ட் பண்றாரு. ரிஜெக்ட் பண்றதா இருந்தா எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுக்குறாரு. அந்த எக்ஸ்பிளனேஷன் எனக்கு அக்செப்டபிளா இருக்கு இல்ல அதை பேஸ் பண்ணி நான் ப்ரொசீட் பண்ணிடுறேன். இப்போ ஒருத்தர் இருக்கான் பாரு சார், அவனும் சப்ளை ஆஃப் குட்ஸ் ஆர் சர்வீசஸ் ஆர் போத் தான் பண்றான். அதுவும் டாக்ஸபிள் சப்ளை ஆஃப் குட்ஸ் ஆர் சர்வீஸ் ஆர் போத் தான். அவனோட த்ரெஷ்ஹோல்ட் லிமிட்டும் 10 lakh 20 lakh 40 lakh என்ன ஆயிடுச்சு, அது எக்ஸீட் ஆனதுனால தலைவர் என்ன எடுத்துட்டாரு, அவர் என்ன நினைச்சாருன்னா ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் எடுத்தாலே ஜிஎஸ்டியில எல்லாம் முடிஞ்சு போயிடுச்சு அப்படின்னு நினைச்சாரு. அடுத்த சாப்டர் ரிட்டர்ன் எக்ஸாம்ல 5 மார்க் தான் வருங்கிறனால படிக்கவே இல்லையாமா, ரெஜிஸ்ட்ரேஷனோட நிறுத்திட்டாராமா. அவருக்கு பாவம் ரிட்டர்ன் எப்படி ஃபைல் பண்ணணும்னு, அதாவது என்ன எடுத்ததுக்கு அப்புறம் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் எடுத்ததுக்கு அப்புறம் ரிட்டர்னே ஃபைல் பண்ணலையாமா. அறிவுறுத்தல் வித் மீ. இது என்ன இன்னொன்னு இருக்கு பாரு, ஸ்பெஷல் ஐட்டம். நான் ரெஜிஸ்ட்ரேஷனே எடுக்கல சார், நான் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் எடுத்தாதானே ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்றதுக்கான ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எனக்கு வருது. உண்மையிலேயே மை அக்ரிகேட் டர்னோவர் எக்ஸீட் 10 lakh 20 lakh or 40 lakh as the இருந்தும் தலைவர் என்னவே எடுக்கலன்னா ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் எடுக்கல, ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் எடுக்கலன்னா ரிட்டர்னே ஃபைல் பண்ண வேண்டிய, ரிட்டர்ன் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ண முடியாது. அறிவுறுத்தல் வித் மீ. இப்போ வா சார், நீ ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ணாதானே போய் நோண்டுவ டிஸ்கிரிபன்சி இருக்கா இல்லையான்னு பார்ப்பேன், கரெக்டா இல்லையா. அதனால காமனா இந்த ரெண்டு பேருமே என்ன பண்ணலைன்னா ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ணல. அதனால செக்ஷன் 61 பாசிபிளே கிடையாது. அதுக்குன்னு சொல்லிட்டு டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு அசஸ்மெண்ட் பண்ணாம இருக்க முடியுமா? அது அலவுடுனா ஓகே, நீ ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ணலன்னா அசஸ்மெண்ட் கிடையாதுன்னா இந்தியாவே என்ன பண்ணாதுன்னா ரிட்டர்னே ஃபைல் பண்ணாது. ரைட் சார், ஃபேண்டாஸ்டிக் சார். அப்போ மெக்கானிசம் தேவைப்படுது மை டியர் லவபிள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். டிபார்ட்மெண்ட் என்ன சொல்றாங்கன்னா, டிபார்ட்மெண்ட்டை காப்பாத்திக்கிறதுக்காக நாங்க பெஸ்ட் ஜட்ஜ்மெண்ட் அசஸ்மெண்ட் அப்படின்னு நாங்க ஒரு மெக்கானிசம் எடுத்துட்டு வரோம். இந்த பெஸ்ட் ஜட்ஜ்மெண்ட் அசஸ்மெண்ட் கோஆபரேட்டிங் அசஸிக்கு அப்ளிகபிள் கிடையாது. ஏன்னா நான் இப்போ நீ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எக்ஸாம் நான் கண்டக்ட் பண்றேன், நீ எக்ஸாமே எழுதல, உன் மூஞ்சியை பார்த்து நான் என்ன சொல்றேன்னா உனக்கு 56 மார்க் கிளம்பு அப்படின்னு சொல்றேன் நான். அவ்வளவுதான் இருக்கு. நீமா ஓகேம்மா உனக்கு வந்து 72 மார்க்குமா, ஓகே நீ என்னம்மா நீ பையனாமா 28 மார்க் ஃபெயில் கிளம்புடா, நீ பொண்ணாமா ஓகே 99 மார்க்குமா. இந்த மாதிரி இதுதான் பெஸ்ட் ஜட்ஜ்மெண்ட் அசஸ்மெண்ட். இதான் என்னது பெஸ்ட் ஜட்ஜ்மெண்ட் அசஸ்மெண்ட். சரி, இதே இது நீ எக்ஸாமுக்கு வர்றேன், நான் கேட்கிற கேள்விக்கெல்லாம் பதில் சொல்றேன்னா உனக்கு 73 74 74A ரூட் அப்ளை ஆகும். பிகாஸ் நான் ஷோகாஸ் நோட்டீஸ் அனுப்புவேன், அப்படி நான் அனுப்பிச்சேன்னா நீ எனக்கு பதில் சொல்லுவேன். நீ எக்ஸாமுக்கே வரலன்னா எப்படி நான் மார்க் போடுவேன்? அறிவுறுத்தல் வித் மீ சார். அதனால தான் செக்ஷன் there are two types of best judgment assessment are there. Assessment of non-filers of return under section 62, assessment of unregistered person under section 63. ரைட்டா? non-filers of return நான் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் எடுத்திருக்கேன் ஆனா ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ணல. அன்ரெஜிஸ்டர்ட் பர்சனா தலைவன் ரெஜிஸ்ட்ரேஷனே எடுக்கல. அறிவுறுத்தல் வித் மீ. அப்போ சார் நீ யோசிச்சு பாரு, 3 செக்ஷன் இருக்கு ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் சாப்டர்ல. செக்ஷன் 22 is the person liable for registration. Section 24 is a person compulsory registration. That means நீ registration எடுக்கிறதா இருந்தா either section 22 எடுக்கணும் இல்ல 24. இந்த ரெண்டு செக்ஷன்ல ஏதோ ஒரு செக்ஷன்ல தான் நீ என்ன எடுத்திருப்ப, ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் எடுத்திருப்ப. அப்ப நான் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் எடுத்திருக்கேன் ஆனா என்ன ஃபைல் பண்ணல. அப்ப ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் எடுத்திருக்கேன்னா எத்தனை செக்ஷன்ல தான் எடுக்க முடியும்? அதனாலதான் 262. ஆனா நான் ரெஜிஸ்ட்ரேஷனை எடுக்கல, நான் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் எடுக்க வேண்டாங்கிற செக்ஷன் தான் 23. அதனால்தான் 63. அறிவுறுத்தல் வித் மீ. அங்க ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் எடுத்திருக்கேன். ஹலோ சார், எத்தனை செக்ஷன்ல? அதனால்தான் 62. நான் ரெஜிஸ்ட்ரேஷனை எடுக்கல, ரெஜிஸ்ட்ரேஷனை எடுக்க வேண்டாம்னு சொல்ற செக்ஷன் தான் 23. அப்ப அசஸ்மெண்ட் 63. அறிவுறுத்தல் வித் மீ. செக்ஷன் 62 man 6 minus 2 is equal to 4 step approach. Step number 1 is what? Applicability. யாருக்கு சார் இது அப்ளிகபிள்? யாருக்கு அப்ளிகபிள்னா ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் எடுத்தாச்சு ஆனா ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ணல. ரிட்டர்ன் செக்ஷன் 39ல ஃபைல் பண்ணல இல்ல செக்ஷன் 45ல ஃபைல் பண்ணல. ஐதர் செக்ஷன் 39ல ஃபைல் பண்ணல இல்ல செக்ஷன் 45ல ஃபைல். 39லயோ 45லயோ ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ணலைன்னா 62ல உனக்கு என்ன நடக்கும்னா அசஸ்மெண்ட் நடக்கும். அறிவுறுத்தல் வித் மீ. அந்த அசஸ்மெண்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடி செக்ஷன் 46ல நாங்க ஒரு நோட்டீஸ் அனுப்புவோம். தட் செக்ஷன் 46 நோட்டீஸ் இஸ் நோட்டீஸ் டு த ரிட்டர்ன் டிஃபால்டர்ஸ். தம்பி நீ என்ன எடுத்திருக்க? ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் எடுத்திருக்க ஆனா என்ன ஃபைல் பண்ணல. இந்த நோட்டீஸ் வந்து 15 டேஸ்க்குள்ள தயவு செஞ்சு என்ன ஃபைல் பண்ணிடுனா ரிட்டர்னை ஃபைல் பண்ணிடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சிலவங்க அந்த நோட்டீஸ் வந்தாலும்
அதை மதிக்க மாட்டாங்க. அறிவல் வித் மீ. சில பீப்புள் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த நோட்டீஸ்க்கு ரெஸ்பாண்ட் பண்ணி ரிட்டர்னை ஃபைல் பண்ணிடுவாங்க. சில பீப்புள் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த நோட்டீஸை மதிக்காம ரிட்டர்னே ஃபைல் பண்ண மாட்டாங்க. ரைட்டா? இன்கேஸ் ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ணாங்கன்னா செக்ஷன் 62 டிராப் பண்ணி செக்ஷன் 61ல ஸ்டெப் இன் பண்ணிடுவாங்க. அறிவல் வித் மீ. இன்கேஸ் என்னவே இல்லைன்னா ரிட்டர்னே ஃபைல் பண்ணலைன்னா மை டியர் லவபிள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சார் 62 கண்டினியூ பண்ணுவாங்க. அறிவல் வித் மீ. நீ ஆல்ரெடி கோஆபரேட்டிங் அசஸியா இருந்த, உன்னை கோஆபரேட்டிங்லேருந்து நான் கோஆபரேட்டிங் ஆகிறதுக்கு நான் ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி தந்தேன். இப்போவும் நீ என்ன ஆகலைன்னா கோஆபரேட்டிங் ஆகலை சார் அப்படின்னா நான் உனக்கு வித்தின் 5 இயர்ஸ், எத்தனை வருஷத்துல, ஃப்ரம் த டியூ டேட் ஆஃப் ஃபைலிங் த ஆனுவல் ரிட்டர்ன் அண்டர் செக்ஷன் 44, இது எந்த பீரியடுக்கு நான் அசஸ்மெண்ட் ஆர்டர் பாஸ் பண்ண போறேனோ அந்த பீரியடோட சார் ஆனுவல் ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்றதுக்கான டியூ டேட், அதுல இருந்து 5 வருஷத்துக்குள்ள உன் பேர்ல நான் என்ன போட்டு விட்டுருவேன்னா ஃபைனல் அசஸ்மெண்ட் ஆர்டர் போட்டு விட்டுருவேன் நான். அறிவல் வித் மீ. இப்போ அந்த அசஸ்மெண்ட் ஆர்டரை பார்த்து உனக்கு ஒரு பயம் வருது. ஹலோ சார், என்னன்னா நீ கோர்ஸ் ஜாயின் பண்ணும்போது உனக்கு ஒரு பயம் கிடையாது. உனக்கு தெரியும் அட்டம்ப்ட் மேல தான், உனக்கு தெரியும் அட்டம் செப்டம்பர்ல தான், இருந்தாலும் நீ திமிரா இருக்கு, பயம் கிடையாது. ஹால் டிக்கெட் வந்த உடனே நல்லவனா மாறிடுற. அங்கிருந்து டேஸை கவுண்ட் பண்ற, 30 டேஸ் தான் இருக்கு, இன்னும் 60 டேஸ் தான் இருக்கு, இன்னும் ஒரு நாளைக்கு 25 மணி நேரம் படிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி பிளான் போடுற நீ. டிபார்ட்மெண்ட் என்ன சொல்றான்னா பரவாயில்லப்பா, அட்லீஸ்ட் அப்போவா திருந்து, முன்னாடி திருந்துறனா கூட அப்போவா திருந்து, வேலிட் ரிட்டர்ன் ஃபர்னிஷ்டு வித்தின் எத்தனை டேஸ், 60 டேஸ் ஆஃப் த அசஸ்மெண்ட் ஆர்டர். அந்த அசஸ்மெண்ட் ஆர்டர் பாஸ் பண்ணி 60 நாளுக்குள்ள என்ன பண்ற, நீ வந்து ரிட்டர்னை ஃபைல் பண்ற. ரைட் சார், இருந்தாலும் அது என்ன ரிட்டர்ன் தான், வேலிட் ரிட்டர்ன் தான். ஹலோ சார், அப்படி வேலிட் ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ணா கூட சார் ஒன்னு என்ன அசஸியா ட்ரீட் பண்ணுவேன், கோஆபரேட்டிங் அசஸியா ட்ரீட் பண்ணுவேன். ரைட்டா சார்? வாங்க சார், ஸ்டெப் நம்பர் 1 அப்ளிகபிலிட்டி. சார் நாட் வித் ஸ்டாண்டிங் எனிதிங் கண்டெய்ன்ட் இன் 73, 74, 74. ஏன் சார் 73, 74, 74 யாருக்கு அப்ளிகபிள்? கோஆபரேட்டிங். நீ தான் கோஆபரேட்டிங்கே கிடையாது. என்ன எடுத்துட்டு ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் எடுத்துட்டு என்ன பண்ண மாட்டேங்கிற, ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ண மாட்டேங்க. அறிவல் வித் மீ. சார் 73, 74, 74 ஷோகாஸ் நோட்டீஸ், நான் ஷோ த காஸ், காரணம் காட்டு. எதுக்கு முதல்ல எனக்கு காரணம் தெரியணும், ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ணேன்னு காரணம் தெரியணும். அதுக்கு தான் நான் நோட்டீஸ் அண்டர் செக்ஷன் 46 அனுப்புறேன்ல. ஸோ இங்கேயே பர்பஸ் என்ன ஆயிடுதுன்னா மீட் ஆயிடுது. ஹலோ சார், அப்ப நான் உனக்கு ஷோகாஸ் நோட்டீஸ் அண்டர் 73, 74, 74 அனுப்ப வேண்டிய அவசியம் வேற ரெஜிஸ்டர்டு பர்சன். தம்பி நீ மறந்துட்டால் நான் உனக்கு சொல்றேன்ப்பா, நீ ஆல்ரெடி என்ன பர்சனா இருக்க. ஆனா நீ ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் எடுத்ததுக்கு அப்புறம் செக்ஷன் 39லயோ செக்ஷன் 45லயோ ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ண ஃபெயில் ஆயிட்ட. தென் PO may assess the tax liability to the best of his judgment based on available or gathered material. In the sense means நீ ANM கிளாஸ்ல ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் எடுத்திருக்க, ஆனா நீ எக்ஸாம் எழுத மாட்டேங்கிற. அப்ப நானா உனக்கு ஒரு என்ன போடுவேன்னா ஒரு மார்க்கப் போடுவேன், பெஸ்ட் ஆஃப் மை ஜட்ஜ்மெண்ட். அறிவல் வித் மீ. சார் இந்த மார்க்கப் போடுறதுக்கு முன்னாடி உனக்கு ஒரு நோட்டீஸ் அனுப்புவேன். செக்ஷன் என்ன 6ல 46ல. A notice under 46 will be issued by whom? PO. Asking the என்ன person? Taxable person. தம்பி to furnish the return within a period of எத்தனை days? சரிடா, உன்னோட டியூ டேட் எல்லாம் முடிஞ்சு போச்சு, எனக்கு தெரிஞ்ச விஷயம் தான். ஆனா எந்த நோட்டீஸை பேஸ் பண்ணி, 46 நோட்டீஸை பேஸ் பண்ணி இந்த நோட்டீஸ்ல இருந்து எத்தனை நாளையில 15 டேஸ்ல என்ன ஃபைல் பண்ணிடு. And taxable person fail to file the return within the given time. இதுதான் இம்பார்ட்டன்ட். இங்க தான் அசஸ்மெண்ட் இனிஷியேட் ஆகிற பாயிண்ட். இந்த சென்ஸ் மீன்ஸ் சார் அதுக்கு முன்னாடி அசஸ்மெண்ட் இனிஷியேட் ஆகாது. செக்ஷன் 46 நோட்டீஸ் அனுப்புற வரைக்கும் ப்ராப்பர் ஆஃபீஸரோட நெஞ்சுக்குள்ள என்ன இருக்குன்னா, இவன் 15 நாள்ல ரிட்டர்ன் என்ன பண்ணிடுவான், ஃபைல் பண்ணி ஒரு கோஆபரேட்டிங் அசஸியா மாறிடுவான். அவனோட டிஸ்கிரிபன்சி செக் பண்ண நான் ரெடியா இருக்கணும்னு தான் இருப்பாரே தவிர இவனுக்கு 62 பண்ணணும்னு அவர் ஒருபோதும் அவர் நினைக்க மாட்டார். ஆனா நீ நினைக்க வைக்கிற, இன்கேஸ் அந்த 15 நாள்லயும் நீ என்ன பண்ண மாட்டேங்கிறனா ரிட்டர்னை ஃபைல் பண்ண மாட்டேங்கிற. Then the PO may proceed to assess the tax liability to the best of his judgment, taking into account all the relevant material which is available with him. அதுக்கப்புறம் அப்படின்னா PO வேற வழியே இல்ல, he will step in to pass the assessment order. சார் அந்த அசஸ்மெண்ட் ஆர்டர் எந்த டைம்க்குள்ள ஃபைல் பண்ணலாம் சார்? That assessment order can be passed within a period of how many years? 5 years from the due date of furnishing the என்ன return? Annual return for the financial year to which the tax not paid relates. Right sir? For example sir, நீ வந்து 2023-24 தான் நீ வந்து என்ன பண்றேன்னா சார் டாக்ஸ் பீரியட்னு வச்சுக்கோ. 2023-24 ஃபைனான்ஷியல் இயர்ல ஒன்னும் டாக்ஸ் பீரியட் இருக்கு சார். 23-24ஓட ஆனுவல் ரிட்டர்ன் 24-25 தானே ஃபைல் பண்ணுவேன், which is 31-12-2024 5
4 sir. This is the last date to file the annual return under section 44 for financial year 23-24. Am I right? இதுல இருந்து எத்தனை வருஷம் ஆட் பண்ணிக்கோ அப்படின்னா 24 25 26 27 28 29. That means 31/12/2029 is the last date to pass a best judgment assessment order for any of the tax period covered under 23-24. அது ஏப்ரல், மே, ஜூன், ஜூலை, ஆகஸ்ட், செப்டம்பர், அக்டோபர், நவம்பர், டிசம்பர், ஜனவரி, பிப்ரவரி, மார்ச். இதுல எந்த டாக்ஸ் பீரியடுக்கு நீ என்ன பண்ணணும்னாலும் பெஸ்ட் ஜட்ஜ்மெண்ட் அசஸ்மெண்ட் ஆர்டர் பாஸ் பண்ணணும்னாலும் this is the last date to pass, my dear lovable students. Sometimes இந்த அசஸ்மெண்ட் ஆர்டர் வந்ததுக்கு அப்புறம் நீ திருந்தலாம். ஐயோ சார், நான் எக்ஸாம் எழுதி இருந்தா எனக்கு இவ்வளோ மார்க் வராது சார், இதை விட அதிகமான மார்க் வரும். இதே நான் ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ணியிருந்தா எனக்கு இவ்வளோ டாக்ஸ் லைபிலிட்டி வராது சார், இதை விட கம்மியாக தான் என்ன வரும், டாக்ஸ் லைபிலிட்டி வரும். அப்படின்னா நீ வேலிட் ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ணு. வேலிட் ரிட்டர்ன் furnished within how many days? 60 days of the assessment order. Where the registered person furnish a valid return within how many days of the service of the order, assessment order, the said assessment order shall be deemed to have been withdrawn. Because department never want to do the best judgment assessment, department want to do the assessment, sir, by invoking both the persons, that is registered person and the department. Am I right? But the liability for payment of interest under 50 subsection 1 and for payment of late fee under section 47 shall continue. Sir, there is delay in filing return, there is delay in filing return. அப்ப delay in filing return ஆட்டோமேட்டிக்கா பேமெண்ட் ஆஃப் டாக்ஸும் டிலே ஆயிருக்கும் இல்லையா? அப்படி பேமெண்ட் ஆஃப் டாக்ஸ் டிலே ஆயிருக்குன்னா you are liable to pay interest under section 50. and return ஃபைல் பண்ண லேட் ஆச்சுன்னா section 47ல நாங்க லேட் ஃபீ நாங்க சொல்லி வச்சிருக்கோம். Are you all with me? அப்ப நீங்க interest under section 50, section 50ல சொன்ன ஒரு interest which is at the rate of 18% நீங்க கட்டி தான் ஆகணும். சார் அதே மாதிரி என்னன்னா லேட் ஃபீஸ். Are you all with me sir? லேட் ஃபீஸ் சார் செக்ஷன் 47ல சொன்ன லேட் ஃபீ நீங்க கட்டி தான் ஆகணும். இது எங்களால வித்ட்ரா பண்ண முடியாது. நாங்க வரும் என்ன மட்டும் தான் வித்ட்ரா பண்ணுவோம், அசஸ்மெண்ட் ஆர்டர் மட்டும் தான் வித்ட்ரா பண்ணுவோம். இன்ட்ரெஸ்ட் அண்டர் செக்ஷன் 50 பாரு, நீயே யோசிச்சு பாரு, ஒரு கிரிக்கெட் மேட்ச்ல ஒரு 50 ரன்ஸ் அடிச்சாதான் ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் வரும். அவர் வரா அவுட் ஆகிறான் போறான், அபிஷேக் சர்மா 3 பேட்ச் அவுட் ஆகிறான், ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் கிடையாது சார். ஒரு 50 ரன் அடிச்சாதான் இன்ட்ரெஸ்ட் வரும். அறுவல் வித் மீ 1 2 3 4 கரெக்டா சார்? 4 சார். சார் 5 6 7 போதும் சார், 47 ஃபீஸ் வேண்டாம் சார், ஃபீன்னு வச்சுக்கலாம் நம்ம, அதனால தான் லேட் ஃபீன்னு வச்சிருக்காங்க. 4 + 3 சார், 4 3 7, அப்போ 47. லேட் ஃபீ 47ல சொல்லியிருக்காங்க, அந்த லேட் ஃபீ நம்ம கட்டிக்கணும். ரைட் சார். சார் சார் இன்ட்ரெஸ்ட் அண்டர் செக்ஷன் 50 சப்செக்ஷன் 1 18%, லேட் ஃபீ அண்டர் செக்ஷன் 47 எவ்வளோ பர் டே? 100 per day. ஒரு நாளைக்கு 100 ரூபாய். பட் மேக்ஸிமம் how much rupees? 5000. இது வரும் சிஜிஎஸ்டி ஆக்ட்ல மட்டும்தான். எஸ்சிஎஸ்சி ஆக்ட்ல இதே லிமிட் will be applicable. ஸோ 100 per day அங்கேயும் கட்டணும் பிளஸ் 5000. அறிவல் வித் மீ. இப்போ உங்களுக்கு யோசிச்சு பாருங்க, பெஸ்ட் ஜட்ஜ்மெண்ட் அசஸ்மெண்ட் ஆர்டர் வெளியே வந்து 60 டேஸுக்குள்ள நீங்க வேலிட் ரிட்டர்னை ஃபைல் பண்ணீங்கன்னா சார் பெஸ்ட் ஜட்ஜ்மெண்ட் அசஸ்மெண்ட் ஆர்டர் வில் பி வித்ட்ரானா. ஃபர்ஸ்ட் 60 டேஸ்ல நீங்க வேலிட் ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ணல, ஆனா நெக்ஸ்ட் 60 டேஸ்ல நீங்க வேலிட் ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ணணும்னு ஆசைப்படுறீங்க அப்படின்னா if return not furnished within the first 60 days but filed within further how many days? 60 days. Basic 120 days of end of the order, service of the order. இந்த best judgment order pass பண்ணி எத்தனை நாளையில? 120 daysல நீங்க வந்து ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ணீங்கன்னா நீங்க must pay additional late fee of 100 per day beyond initial how many days? செகண்ட் 60 டேஸ்க்கு அந்த விண்டோ ஓப்பன் ஆகணும்னா ஒரு நாளைக்கு 100 ரூபாய். இங்க சப்ஜெக்ட் டு மேக்ஸிமம் 5000 ஒரு கான்செப்ட் கிடையாது. On such filing அப்படி நீங்க ஃபைல் பண்ணாலும் order is also deemed to be withdrawn but liability to pay interest and late fee shall continue. Right? That's what the assessment under section what man 62. இதே 63 னா சார் நீ என்னவே எடுக்கல, அப்போ உனக்கு நோட்டீஸ் அண்டர் செக்ஷன் 46 அமிச்சு 15 டேஸ்ல நீ என்ன ஃபைல் பண்ணணும், ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ணணும் சொல்றதுல அர்த்தமே கிடையாது. அறிவல் வித் மீ. அப்ப நான் உனக்கு நோட்டீஸ் அனுப்புறது ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ணுன்னு சொல்லிட்டு இருக்காது, கிரவுண்ட்ஸ் ஆஃப் த அசஸ்மெண்ட்டை இன்ஃபார்ம் பண்றதுக்காக இருக்கும். தம்பி யூ ஆர் சப்ளைங் குட்ஸ் ஆர் சர்வீஸ் ஆர் போத் யுவர் அக்ரிகேட்டர் நோர் as exceeded 10 lakh 20 lakh or 40 lakh as the case may be. அதெல்லாம் எங்க காதுல ஒரு மாசம் முன்னாடியே வந்துச்சு. நீ ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் எடுக்காம இப்போ சுத்திட்டு இருக்க, சப்ளை பண்ணிட்டு இருக்க, யூ ஆர் liable to pay this much of tax அப்படின்னு சொல்லி நான் உனக்கு என்ன அனுப்புவேன்னா நோட்டீஸ் அனுப்புவேன். ஸோ notwithstanding anything to the contrary covered in section 73, 74 and 74A, my dear lovable students. ஏன்னா உனக்குலாம் ஷோகாஸ் நோட்டீஸ் ரூட்ல போய் ஒரு யூஸ் கிடையாது. பிகாஸ் மை டியர் லவபிள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், நீ ஆல்ரெடி நான் கோஆபரேட்டிங் அசஸியா இருக்க. இப்போ நான் ஷோ த காஸ்ட் சொன்னா அப்படியே காட்டி கிழிச்சற போறேன் நீ. கரெக்டா? அப்போ உனக்குலாம் 73, 74 ரூட்
கிடையவே கிடையாது. அதான் நாட் வித் ஸ்டாண்டிங். வேற டாக்ஸபிள் பர்சன், நீ யாரா இருக்கேன்னா ஒரு டாக்ஸபிள் பர்சனா இருக்க, ஃபெயில்ஸ் டு அப்டெயின் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன், ஆக்சுவலி யூ ஆர் லைபிள் டு டேக் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன். நீ என்னவே எடுக்கல, ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் எடுக்கல, ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் எடுக்க வேண்டிய ஆள் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் எடுக்கல, ஆர் நீ ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் எடுத்திருக்க ஆனா உன்னோட குட் குவாலிட்டிஸ்னால உன்னோட ரெஜிஸ்ட்ரேஷனை ப்ராப்பர் ஆஃபீஸர் கேன்சல் பண்ணிட்டாரு. அறிவல் ரெலி வித் மீ. அது எதெல்லாம் சார் குட் குவாலிட்டிஸ்? எந்த குட் குவாலிட்டி இருந்துச்சுன்னா என்னோட ரெஜிஸ்ட்ரேஷனை கேன்சல் பண்ணுவார்னா, கான்ட்ராவீன்ட் சச் ப்ரொவிஷன்ஸ் ஆஃப் தி ஆக்ட். ஜிஎஸ்டி ஆக்ட்னு ஒரு ஆக்ட் இருக்கு இல்லையா, அதுல நிறைய ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் நாங்க சொல்லியிருக்கோம். அது எதையும் நீ மதிக்கிற மாதிரியே இல்லை. அந்த ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் எல்லாத்தையும் நீ கான்ட்ராவீன் பண்ணிட்ட அப்படின்னா உன்னோட ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் கேன்சல் பண்ணப்படும். ஹேஸ் டேக்கன் வாலண்டரி ரெஜிஸ்ட்ரேஷன், அப்பவே நான் சொன்னேன் வேணாப்பா, நீ எல்லாம் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் எடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை, நானும் ஜெயிலுக்கு போறேன், நானும் ஜெயிலுக்கு போறேன், நானும் ஜெயிலுக்கு போறேன்னு சொல்லி நீ தான் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் எடுத்த. அன்னைக்கே நான் சொன்ன உன்னால முடியாதுன்னு. சார் அந்த ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் எடுத்ததுக்கு அப்புறம் 6 மாசமா என்னவே ஆரம்பிக்கலன்னா பிசினஸே ஆரம்பிக்கும். பிசினஸ் ஆரம்பிச்சு 10 lakh 20 lakh 40 lakh வந்ததுக்கு அப்புறம் எடுங்கடா ரெஜிஸ்ட்ரேஷனை. சார் இவன் முதல்ல என்ன எடுத்து வச்சிருக்கான்? ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் எடுத்து வச்சிருக்கான். அதுக்கப்புறம் தான் என்ன பிசினஸ் ஆரம்பிக்கணும்னு யோசிச்சிருக்கான். இல்ல பிசினஸ் செட் ஆகாதுன்னு சொல்லி ஸ்கிப் பண்ணியிருக்கான். அப்போ உனக்கு ரெஜிஸ்ட்ரேஷனே தேவையில்லை, கேன்சல் பண்ணிட்டான். ரைட்டா சார்? நான் ஒரு காம்போசிஷன் டீலரா இருக்கேன் சார். கண்டினியூஸா எத்தனை டாக்ஸ் பீரியடுக்கு? 3 டாக்ஸ் பீரியடுக்கு நான் என்னவே ஃபைல் பண்ணல, ரிட்டர்னே ஃபைல் பண்ணல. சார் நான் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஃப்ராடு, willful misstatement or suppression of facts, இந்த ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் எடுக்கும்போது நம்ம ஜிஎஸ்டி REG 01 அந்த பார்ட் A பார்ட் B எல்லாம் ஃபில் பண்ணுவோம் இல்லையா, பொய்யை தவிர வேற எதுவும் இல்லை. ஃபுல்லா பொய், மிஸ்லீடிங் இன்ஃபர்மேஷன், ஃப்ராடு, willful misstatement or suppression of facts, இந்த மாதிரி டேட்டா கொடுத்து தான் என்னவே எடுத்திருக்கேன். அது நம்ம ஆள் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு தெரிய வந்திருக்கு. அவங்க கோச்சுக்கிட்டு ரெஜிஸ்ட்ரேஷனை பிடிங்கி விட்டாங்க. அறிவல் ரிவித்மி. சார் நான் காம்போசிஷன் டீலரோ சார், இல்லைன்னா வாலண்டரி ரெஜிஸ்ட்ரேஷன்லாம் கிடையாது சார், சாதாரண ஆள் சார். 6 மாசமா நான் என்ன பண்ணலைன்னா ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ணேன். அதுதான் நான் பண்ண ஒரே தப்பு. லாஸ்ட் 6 மாசமா ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ணல. எதுக்கு ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் எடுத்து வச்சிருக்கேன்? தேவையே இல்லை. இந்தப்போ நான் ஒரு QRMP பர்சனா இருக்கேன் சார். லாஸ்ட் 2 குவார்ட்டரா, 2 டாக்ஸ் பீரியடா, 2 குவார்ட்டர்னா 6 மாசம், நானும் 6 மாசமா என்ன ஃபைல் பண்ணலைன்னா ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ணல அப்படின்னா, மை டியர் லவபிள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், உனக்கும் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் தேவை. இதுதான் அப்ளிகபிலிட்டி. திஸ் வில் பி டெஸ்ட் இன் எக்ஸாமினேஷன் மேன். அப்போ நீ ஒரு டாக்ஸபிள் பர்சனா இருந்து நீ ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் எடுக்கல, இல்ல எடுத்த ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் 5 சர்க்கம்ஸ்டன்ஸ்ல கேன்சல் பண்ணிட்டாங்க. ஒன்னு நீ ஆக்ட்ல சொன்ன விஷயங்களை கான்ட்ராவின் பண்ணிட்ட, இல்ல நீ வாலண்டரி ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் எடுத்து 6 மாசமா பிசினஸே ஆரம்பிக்கல, நீ ஒரு காம்போசிஷன் டீலரா இருந்து 3 கான்சிக்யூட்டிவ் டாக்ஸ் பீரியடுக்கு ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ணல. நீ 4th பாயிண்ட் ஃப்ராடு, willful misstatement or suppression of facts பேஸ் பண்ணி தான் ரெஜிஸ்ட்ரேஷனை எடுத்திருக்க. மை டியர் லவபிள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், எனி அதர் ரெஜிஸ்டர்ட் பர்சன் நாட் ஃபர்னிஷ்ட் என்னது ரிட்டர்ன் சார் ஃபார் அ கண்டினியூஸ் பீரியட் ஆஃப் 6 months. நான் ஒரு சாதாரண காரணம் இருக்கேன், 6 மாசமா ரிட்டர்னை ஃபைல் பண்ணல, இல்ல QRMP பர்சனா இருக்கேன், 2 டாக்ஸ் பீரியடுக்கு ரிட்டர்னை ஃபைல் பண்ணலைன்னா உனக்கு நோட்டீஸ் வரும் கண்ணா. எதுக்கான நோட்டீஸ்னா ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் எடுக்கிறதுக்கான நோட்டீஸ் கிடையாது. Sir, PO shall issue show cause notice to a person, taxable person, containing the ground on which assessment is proposed to be made on the best judgment assessment and shall be given 15 days time to furnish his reply. என்ன சொல்லுவார்னா, இங்க பாருப்பா, இந்த கிரவுண்ட்ஸ்ல ஓ மேல நாங்க 63ல என்ன போட போறோம்? அசஸ்மெண்ட் போட போறோம். ரைட்டா சார்? இதுக்கு ஏதாவது ரிப்ளை தர்ற மாதிரி உனக்கு ஐடியா இருக்குன்னா 15 டேஸ்க்குள்ள எனக்கு ரிப்ளை கொடுத்துரும். மேபி நீ 15 டேஸ்ல திருந்தி நீ என்ன சொல்லலாம்னா, சாரி சார் நான் என்ன எடுக்கிறேன், ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் இருக்கு, இல்ல ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் எடுத்துட்டேன்னு கூட நீ எனக்கு ரிப்ளை பண்ணலாம் அப்படின்னா இதை ட்ராப் பண்ணிடுவேன். அறிவல் ரிலி வித் மீ. இதை ட்ராப் பண்ணி 63 ட்ராப் பண்ணி நான் 62க்கு ஸ்டெப் இன் ஆயிடுவேன். ஹலோ சார், இன்கேஸ் நீ என்னவும் ஃபைல் பண்ணிட்டேனா, ரிட்டர்னும் ஃபைல் பண்ணிட்டேனா, 62 ட்ராப் பண்ணி நான் 61ல கண்டினியூ ஆயிடுவேன். ஷோகாஸ் நோட்டீஸ் ஷால் பி அப்லோடட் எலக்ட்ரானிக்லி இன் ஃபார்ம் GST DRC 01 ஆன் த என்ன போர்ட்டல். சார் டிபார்ட்மெண்டோட ரெக்கார்ட்ஸுக்காக அவங்க என்ன பண்ணி வச்சுப்பாங்கன்னா, யாருக்கு மேலே எல்லாம் இந்த மாதிரி 63 ஆர்டர் போட்டிருக்காங்களோ அதெல்லாம் காமன் போர்ட்டல் அப்லோட் பண்ணி விட்டுருப்பாங்க. அறிவல் ரிலி வித் மீ. நோ அசஸ்மெண்ட் ஆர்டர் ஷால் பி பாஸ்ட் வித்வுட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஆஃப் பீங் ஹர்ட். இந்த ஷோகாஸ் நோட்டீஸ் அனுப்பாம டைரக்டா 63 அசஸ்மெண்ட் ஆர்டர் பாஸ் பண்ணக்கூடாது. அப்படி பாஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னா அது வேலிட் அசஸ்மெண்ட் ஆர்டர் கிடையாது. அறிவல் ரிலி வித் மீ. அவன் மேலதான் தப்பு, டாக்ஸ் பேயர் மேலதான் தப்பு. அவன் இஸ் லயபிள் டு டேக் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன். பட் ஓகே ஃபைன், ஸ்டில் நீங்க என்ன தரணும்னா ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஆஃப் பீயிங் ஹர்ட் தரணும் சார். அதே டைம் லிமிட் தான் சார் இங்கேயும். ரெண்டுமே பெஸ்ட் ஜட்ஜ்மெண்ட் அசஸ்மெண்ட்ங்கிறதுனால மை டியர் லவபிள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், வித் இன் a period of how many year? 5 year from the due date of furnishing the என்ன ரிட்டர்ன், ஆனுவல் ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ண வேண்டியதுல இருந்து 5 வருஷம் வரைக்கும் டைம் இருக்கு டு பாஸ் a best judgment assessment order under section. இங்க வேலிட் ரிட்டர்ன் ஃபர்னிஷ்ட் வித் இன் 60 days ஒரு ப்ரொவிஷனுக்கு இடமே கிடையாது. பிகாஸ் நீ ஒரு என்ன ரெஜிஸ்டர்ட் பர்சன்ங்கிறனால
அன்ரெஜிஸ்டர்ட் பர்சன்கிறனால உன்னால ரிட்டர்னே ஃபைல் பண்ண முடியாது மை டியர் லவபிள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். செகண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் அசஸ்மெண்ட் தட் இஸ் பெஸ்ட் ஜட்ஜ்மெண்ட் அசஸ்மெண்ட் அண்டர் செக்ஷன் 62 முடிச்சாச்சு, செக்ஷன் 63 முடிச்சாச்சு. ரைட் சார். சோபா sir, section 61 scrutiny of return under section 61, assessment of non-filers of return under section 62, assessment of unregistered person under section 63, the last assessment section 64 summary assessment. சார் இப்போ நான் ஒரு ப்ராப்பர் ஆஃபீஸராக இருக்கேன், என்கிட்ட எவிடன்ஸ் இருக்கு. என்கிட்ட என்ன இருக்கு? about the taxability of the assessee. 100% sure இந்த ப்ராடக்ட்டுக்கு இந்த பொருளுக்கு இவன் டாக்ஸ் கட்டியே ஆகணும், ஆனால் அவன் டாக்ஸ் கட்ட மாட்டேங்கிறான். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டாக்ஸே கட்டாம ஜிடிஏ ரோடு வழியா குட்ஸை ஒரு இடத்துல இன்னொரு இடத்துக்கு சார் டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இல்லைன்னா மை டியர் லவபிள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், டாக்ஸே கட்டாம வேர் ஹவுஸ் கீப்பர் குட்ஸை வேர் ஹவுஸுக்குள்ள ஸ்டோர் பண்ணிட்டு இருக்காரு. ஹலோ சார், அப்படி ஜிடிஏ குட்ஸ் டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணாம ஒரு இடத்துல இன்னொரு இடத்துக்கு டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணாங்கன்னா, இல்லைன்னா வேர் ஹவுஸ் கீப்பர் சார் ஒரு இடத்துக்குள்ள குட்ஸை வேர் ஹவுஸ் பண்ணாங்கன்னா, இந்த வேர் ஹவுஸை நாளைக்கு இன்ஸ்பெக்ஷன் சர்ச் ஆர் சீஷர் பண்றதுக்கு என்ன இருக்கு? வாய்ப்பு இருக்கு. இல்லைன்னா செக்ஷன் 68 பதிலா ரோடு வழியா சார் வண்டி போகும்போது கை காட்டிட்டு நிறுத்துப்பா, டாக்குமெண்ட்ஸ் கொடுப்பா, பில் கொடுப்பா அப்படின்னு கேட்கும்போது பில் இல்லைன்னு சொன்னாங்கன்னா உடனே அசஸ்மெண்ட் போட்டாதான் அந்த வெஹிக்கிளை பிடிக்க முடியும். இல்லைன்னா வெஹிக்கிள் எங்க போ, அந்த மாதிரி ஒரு ரோடு வழியா ஒன்று போனதாவே என்ன சார் அடையாளமே இருக்காது. அறிவல் வித் மீ. அப்போ எவிடன்ஸ் இருக்கு ப்ராப்பர் ஆஃபீஸர் கிட்ட. என்னது? டாக்ஸபிலிட்டி ஆஃப் த வாட் அசஸ் அண்ட் ரீசன் டு பிலீவ் தட் சார் அந்த ப்ராப்பர் ஆஃபீஸர் நம்புறாரு டிலே இன் பாசிங் த என் ஆர்டர் will adversely affect the interest of the revenue. இப்போ நான் விட்டேன்னா விட்டதான், போனதுதான், டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு அந்த காசு வரவே வராது அப்படின்னா PO will the proper officer will initiate what assessment with the prior approval of the joint commissioner of the additional commissioner. joint commissioner இல்ல additional commissioner பர்மிஷனோட என்ன பண்ணுவாங்கன்னா சார் சம்மரி அசஸ்மெண்ட் பாஸ் பண்ணி விடுவாங்க. ரைட்டா சார்? சார் தட்ஸ் இட் சார். இப்போ அதுக்கப்புறம் நீ டாக்ஸ் பேயரான நீ வந்து டிபார்ட்மெண்ட் கிட்ட ப்ரூவ் பண்ற, இல்ல சார் நாங்க பில் போட்டு தான் சார் டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணோம், ஆனா டிரைவர் நீங்க கேட்ட டைம்ல பில்ல கொடுக்கல, அதனால தப்பா எடுத்துக்காதீங்க சார், இந்த சம்மரி அசஸ்மெண்ட் ஆர்டர் தப்பா இருக்கு, நீங்க அவசர அவசரமா பாஸ் பண்ணதுனால நீங்க சார் 5% குட்ஸுக்கு 18% போட்டிருக்கீங்க, நாங்க பில் போடாம தான் போயிருக்கோம். இல்ல ரெண்டாவது எக்ஸாம்பிள், நாங்க பில் போடாம தான் போயிருக்கோம், பில் போட்டிருந்தா எவ்வளவு பர்சன்ட் போடணும்? 5% டாக்ஸ் ரேட், அதுக்கு நீ 28% டாக்ஸ் ரேட் போட்டிருக்க. பில் போடலைன்னா ரேட் ஏற்றி போடணும்னு எங்கேயும் சொல்லலை, பெனால்ட்டி போடணும்னு சொல்லியிருக்காங்க. கரெக்டா இல்லையா? லூஸ் மாதிரி நீ வந்து 5% பொருளுக்கு 28% போட்டா அதெல்லாம் நான் கட்ட வேண்டிய பில் போட, அது கெத்தான விஷயம் தான். நான் பில் போடாம தான் போயிருக்கேன், ஒத்துக்கிறேன் நான். அதுக்கு பெனால்ட்டி போடு, அதுக்கு குட்ஸை வந்து சீஸ் பண்ணு, லாரியை வந்து என்ன பண்ணிட்டு போனா சார் கடத்திட்டு போ, கடத்தினதே லாரியை தான், அதெல்லாம் வேற விஷயம். பட்டு இந்த கால்குலேட்டருக்கு 5% தான் டாக்ஸ் ரேட்னு கூட தெரியாம நீ எப்படி ப்ராப்பர் ஆஃபீஸரா இருக்குன்னு எனக்கு தெரியல. Fine, fantastic. So the summary assessment order may be withdrawn by the additional commissioner or the joint commissioner. ஏன்னா இந்த ரெண்டு தால தான் என்ன கொடுத்துருக்கனா அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. போடுறா summary assessment order on an application filed by the என்ன person? Taxable person. For withdrawal within how many days? 30 days. அதாவது இந்த summary assessment order போய் 30 daysக்குள்ள நீங்க அவங்க கிட்ட போய் என்ன பண்றீங்கன்னா, சார் இது தப்பு சார், இது பில் இல்லைங்கிறலாம் கரெக்ட் தான் சார், தப்பான அசஸ்மெண்ட் ஆர்டர் பாஸ் பண்ணி வச்சிருக்கீங்க, அப்படி அது எரோனியஸா இருக்கு அப்படின்னு நீங்க டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு ப்ரூவ் பண்றதா இருந்தா அவங்க போட்ட சம்மரி அசஸ்மெண்ட் ஆர்டர் கீழ்ச்சி போட்டுட்டு அவங்க 73, 74, 74 ஏல் ரூட்ல டிராவல் பண்ணுவாங்க. தட் மீன்ஸ் யூ ஆர் கிவிங் அன் அஷூரன்ஸ் டு த டிபார்ட்மெண்ட் தட் யூ ஆர் ரெடி டு கோஆபரேட் வித் அசஸ்மெண்ட். கரெக்ட்டுங்களா? இந்த சென்ஸ் மீன்ஸ் சார் அவங்க 73ல ஷோகாஸ் நோட்டீஸ் அனுப்புவாங்க, 74ல ஷோகாஸ் நோட்டீஸ் அனுப்புவாங்க, 74A ஷோகாஸ் நோட்டீஸ் அனுப்புவாங்க, அதுக்கெல்லாம் நீங்க பதில் சொல்ல ரெடியா இருக்கீங்க, நீங்க ஒத்துக்கிட்டனால தான் இதை கீழ்ச்சி போட்டுட்டு அந்த ரூட்ல அவங்க டிராவல் பண்றாங்க. அறிவல் ரிலி வித் மீ. சம்டைம்ஸ் ஒரு குட்ஸை வந்து ஒரு இடத்துல இன்னொரு இடத்துக்கு டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணும்போது டிரைவர் வந்து இது யாரோட குட்ஸ்னு ஒரு வாயத்துறன்னு சொல்ல மாட்டார். அப்படி சொல்ல மாட்டார்னா டிரைவர் வில் பி ட்ரீட்டட் as the owner of the goods. சார் வேர் the actual taxable person is unascertainable. நம்பிக்கைனால அவர் வாயை திறக்க மாட்டேங்கிறார். The liability related to supply of goods, the person in charge of the goods, யார் அந்த குட்ஸை வந்து என்ன பண்றாங்களோ டிரான்ஸ்ஃபர் பண்றாங்களோ அவங்க தான் ஓனர். shall be deemed to be the என்ன person? Taxable person. ஜிஎஸ்டி கட்டுறதுக்கு மட்டும் அவர் ஓனரா நாங்கள் ட்ரீட் பண்ணிப்போம். ஷால் பி லயபிள் ஃபார் அசஸ்மெண்ட் அண்ட் பேமெண்ட் ஆஃப் டாக்ஸ் அண்ட் அதர் டியூஸ் அண்டர் திஸ் செக்ஷன். உடனே சொல்லிடுவார், அட்ரஸோட கொடுத்துருவார். யார் உண்மையான ஓனரோ அவரோட பேன் கார்டு சார் ஆதார் கார்டு எல்லாம் சொல்லி கொடுத்துருவாரு. ஐயா என்ன விட்டுருங்க ஐயா, எனக்கு தெரியலங்க ஐயா, என்கிட்ட இந்த குட்ஸை அங்கே கொண்டு போய் வைக்க சொன்னாங்க, நான் அங்கே கொண்டு போய் வைக்கிறேன், அதுக்கு மேலே எனக்கு எதுவுமே தெரியாது. That's it with regard to summary of the assessment man section 6 section 59 in assessment.
There is no, sir, step man. If you are a registered person, once you take on registration, you yourself is supposed to do the self-assessment and you are supposed to file the return. நீ ஒன்ஸ் ரிட்டர்ன் மட்டும் ஃபைல் பண்ணிடு. நாங்கள் 60 சார், நாங்கள் 61 ஆரம்பிச்சிடும். அது வித் மீ சார். அப்படி ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ணணும்னு எங்களுக்கு ஆசையாக இருக்குது. ஆனால் எனக்கு வேல்யூ ஆஃப் சப்ளையோ இல்லை ரேட் ஆஃப் டாக்ஸோ தெரியலைன்னா யூ கேன் ட்ராவல் த்ரூ தி, it's a 6-step approach. Step number 1, applicability. Step number 2, execution of bond. Step number 3, final assessment within 6 மாசம். Interest payable at the rate of 18%. Interest receivable at the rate of 6%. Release of securities. All right, sir. Section 61, end of return. That means நீ ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ணியிருக்க, நீ ஒரு கோஆபரேட்டிங் அசஸியா இருக்க அப்படின்னா உன்னோட ரிட்டர்னை வெரிஃபை பண்ணுவாங்க கரெக்ட்னஸ் செக் பண்றதுக்காக. அந்த டைம்ல டிஸ்கிரிபன்சி ஏதாவது கண்டுபிடிக்க வாய்ப்பு இருக்கு. அப்படி கண்டுபிடிச்சிருக்காங்கன்னா நோட்டீஸ் அனுப்புவாங்க, ரிப்ளை கேட்டு 30 டேஸுக்குள்ள. ரைட்டா? அதுக்கு நீ என்ன பண்ணணும்னா நீ ரிப்ளை தரணும் 30 டேஸுக்குள்ள. அந்த ரிப்ளை அக்செப்டபிளா இருக்கலாம், இல்ல அந்த ரிப்ளை நாட் அக்செப்டபிளா இருந்தா நோ ஃபர்தர் ஆக்ஷன், நாட் அக்செப்டபிளா இருந்தா 4 ஃபர்தர் ஆக்ஷன்ஸ். ஆர் யூ ரிலேட் வித் மீ? இதே செக்ஷன் 62 அசஸ்மெண்ட் ஆஃப் என்ன ஃபைலர்ஸ் ஆஃப் ரிட்டர்ன், நான் ஃபைலர்ஸ் ஆஃப் ரிட்டர்ன். நீ ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் எடுத்திருக்க ஆனா ரிட்டர்னே ஃபைல் பண்ணல. செக்ஷன் 39லயோ செக்ஷன் 45லயோ ரிட்டர்னே ஃபைல் பண்ணலனா உனக்கு 46 நோட்டீஸ் 15 டேஸ்க்குள்ள ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ணி கேட்பாங்க. ரைட்டா? அப்படி நீ ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ணிட்டேன்னா இந்த செக்ஷன் அசஸ்மெண்ட் டிராப் பண்ணிடுவாங்க. தேவைப்பட்ட 61ல ப்ரொசீட் பண்ணிப்பாங்க. அருள் ரிலீவ் வித் மீ. இன்கேஸ் நீ 15 டேஸ் டைம் லிமிட் கொடுத்தும் என்ன ஃபைல் பண்ணலனா, ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ணலனா, வித்தின் 5 years from the due date of past filing the annual return under section 44 குள்ள என்ன பண்ணிடுவாங்கன்னா பெஸ்ட் ஜட்ஜ்மெண்ட் அசஸ்மெண்ட் ஆர்டரை பாஸ் பண்ணிடுவாங்க. அந்த பெஸ்ட் ஜட்ஜ்மெண்ட் அசஸ்மெண்ட் ஆர்டர் பாஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நீ 60 டேஸ்க்குள்ள வேலிட் ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ணிட்டா இந்த அசஸ்மெண்ட் ஆர்டரை வித்ட்ரா பண்ணிடுவாங்க. இன்கேஸ் ஃபர்ஸ்ட் 60 டேஸ்க்குள்ள உன்னால ஃபைல் பண்ண முடியலன்னா உனக்கு செகண்ட் 60 டேஸ்ல ஃபைல் பண்றதுக்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டி டிபார்ட்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க. ரைட்டா? சாரே நீ என்னவே எடுக்கலனா, ரெஜிஸ்ட்ரேஷனே எடுக்கலனா, இல்ல எடுத்த ரெஜிஸ்ட்ரேஷனை 29 சப்செக்ஷன் 2ல ப்ராப்பர் ஆபீசர் 5 சர்க்கம்ஸ்டன்ஸ்ல என்ன பண்ணிட்டார்னா கேன்சல் பண்ணிட்டார்னா உனக்கு நாங்க ஒரு ஷோகாஸ் நோட்டீஸ் அனுப்புவோம். அந்த ஷோகாஸ் நோட்டீஸ்ல என்ன இருக்குன்னா கிரவுண்ட்ஸ் இருக்கும். இந்த கிரவுண்ட்ல உன் மேல என்ன பாஸ் பண்ண போறோம், அவ்வளவுதான். அதுக்கு நீ 15 டேஸ் முடிஞ்சா என்ன பண்ணிடு, ரிப்ளை பண்ணிடு. தயவு செஞ்சு இந்த பேஸ் பண்ணி என்ன பாஸ் பண்ணாதீங்க, நான் கோஆபரேட்டிவ் நான் கோஆபரேட்டிங் எதுக்கு வர்றேன், இல்ல உனக்கு என்ன சொல்லணுமோ நீங்க கிட்ட வந்து சொல்லு. அப்படி நீங்க சொல்லலைன்னா அது ஃபைனல் அசஸ்மெண்ட் ஆர்டரா கன்வெர்ட் ஆயிடும். ரைட்டா? அந்த ஃபைனல் அசஸ்மெண்ட் ஆர்டர் within 5 years from the due date of furnishing the annual return under section 44 is the maximum time limit. Right? சார் செக்ஷன் 64 சம்மரி அசஸ்மெண்டோட கீவேர்டு எவிடன்ஸ் தான். ப்ராப்பர் ஆஃபீஸர் கிட்ட எவிடன்ஸ் இருக்கு உன்னோட டாக்ஸபிலிட்டியை பத்தி. அண்ட் சார் இஃப் there is a delay in filing the assessment order, அது என்ன ஆயிடும்னா adversely affect the interest of the revenue. Then the PO will step in under section 64. After getting prior permission from the AC bar JC, he will pass an assessment order under section 64. Right? நீங்க அந்த ஆர்டர் பாஸ் பண்ணி 30 டேஸ்க்குள்ள டிபார்ட்மெண்ட் கிட்ட வந்து அந்த ஆர்டர் எரோனியஸ்னு ப்ரூவ் பண்ணீங்கன்னா டிபார்ட்மெண்ட் will withdraw the assessment order under section 64 and they will start proceeding under section 73, 74, 74A. That's it with regard to the first chapter of IDT man, which is assessment. Are you all really with me? I hope that this revision with 1 hour is useful for you, my dear lovable students, and this video will permanently be there in YouTube itself. Those who are studying face-to-face class, those who are studying virtuals, and those who are our common NSR YouTube audience can use this whenever you want to revise, whenever you want to have a quick revision. You can hear this by playing with 1.2 or 1.5 speed. Max to max, you may have to spend 30-40 minutes. One chapter will be over. After completion of every chapter, we will be doing a marathon like this, and it will be permanently there in the YouTube. Sir, we'll meet at the appropriate time. Thank you. Bye-bye from ANM.